Yes, sir. We can start. Sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning. How are you? Morning. Fine, fine. Thank you. Thank you for this opportunity. Yeah, I have to thank you for No, giving no, this no, no. Anything, anytime. presentation. Yeah, Yes. yeah. Good morning, everyone. அனைவருக்கு காலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மிஸ் சித்ரா ஷா சத்யா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இவங்க வந்து குழந்தைகளில் எப்படி நம்ம அர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணலாம் டிசேபிலிட்டிஸ் லேர்னிங் டிசேபிலிட்டிஸ் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ஷன் எடுக்கலாம்ங்கிற பற்றி பேச போகிறாரு. ஸோ கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அந்த டைமில் என்ன சொன்னாருன்னா, சில குழந்தைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கும். அது வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணால் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், க்யூர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். So few days back I was interacting with her. She was saying that it is easy to diagnose some of the disabilities which can be prevented and cured also. So in that regard, I requested her to give a webinar, or give a presentation through webinar to our teachers, especially Bala Sevika pre-primary school teachers and also primary school teachers, where children in their tender ages may encounter some of the difficulties, disabilities, and if our teachers are oriented to identify and diagnose it, and it is not necessary that you need to be a doctor to diagnose most of the things. So you can easily diagnose, and then if you can you can suggest the parents to take some measures, then this can be corrected at an early age. So this is the basic premise on which the presentation will be made, and she has been I think she is well known, and I think most of us will be knowing. She is in Puducherry itself. She is the founder director of Satya Special School, who have been doing tremendous work in dealing with children with disabilities. She is an acclaimed social worker in this area. She is on committees, both state level and national level committees. She is also working with Election Commission of India for facilitating electoral rights for disabled people and all. And recently there was a coverage about her in Indian Express edX supplement. She is also using many apps and software tools to help the disabled children and all. So it will be an interesting presentation. I request all of you to pay attention. It will be a learning session for me also. Thank you, madam. Thank you very much, sir. Am I audible? Yeah, madam, audible. Okay. So thank you very much, Director. I think this is a wonderful opportunity. Thank you for this initiative. And good morning to you all teachers. This was something that ரொம்ப நாளா இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் பண்ணணும்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். Luckily இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல this has happened. I want to quickly say இந்த presentation நான் எப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து why is disability important? ஏன் வந்து நம்ம இந்த டாபிக்கை வந்து உங்களை மாதிரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு நாங்கள் ஏன் சொல்லணும்? தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஃபோக்கஸ். அதுக்கப்புறம் டிசபிலிட்டி, த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ், அண்ட் யூ ஆஸ் அ டீச்சர் அந்த டிசபிலிட்டிஸோட காசஸ், சிம்டம்ஸ் எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு, யூ ஆஸ் அ டீச்சர் நீங்க என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ண முடியும், கொஞ்சம் டிசபிலிட்டிஸை வந்து நீங்க எப்படி உங்க கிளாஸ் ரூம் செட்டப்லயே எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம். This is how I want to go through this whole session. I hope this is okay with what Director sir you wanted us to cover. This is okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So before I start, I want to ask, I want all of you to just ask yourself a couple of these questions. First,
Do you think a person with disability can do a science experiment, can address a gathering in the மாதிரி ஒரு செஷன் ஒரு person with disability பண்ண முடியுமா? அவங்களால ஒரு PhD பண்ண முடியுமா? ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லைன்னா லேப்டாப் ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா? தனியா டிராவல் பண்ண முடியுமா? மெஷின்ல வேலை பண்ண முடியுமா? ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட முடியுமா? 2 வீலர் ஓட்ட முடியுமா? ஹிமாலயாஸோ இல்ல ஒரு மவுண்டன் கிளைம்பிங் பண்ண முடியுமா? ஒரு விளையாட்டு விளையாட முடியுமா? ஒலிம்பிக்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா? இது எல்லாத்துக்குமே இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் எஸ், தென் ஐ திங்க் half my job is done. இல்ல இது எதுலையான நோன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா ஐ திங்க் யூ ஆர் சம்படி ஹூ ஹேவ்ஸ் டு டபுளி லிசன் டு வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ. இது வந்து some of the words that we generally describe people. A person can be smart, a person can be slow, a person can be good. நீங்க இப்ப வந்து இத நார்மலி growing people like you and me அவங்க பாஸ்கெட்ல எவ்வளவு போடுவீங்க? Disabled person basket la evlo poduveenga? Disabled person can also be smart, a disabled person can also be slow, an able person can also be slow, and an able person can also be sick, an able person can also be different, an able person can also be lazy, and an able person can also be afraid. So appo in the ability and disability ku வித்தியாசம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒரு டிசேபிள் பர்சன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க வேலையை அவங்களால செஞ்சுக்க முடியாது, அவங்க வேலையை அவங்களால செஞ்சுக்க முடியாது, எல்லாருமே டிசேபிள்ட் அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில இருந்து இப்பத்து வரைக்கும் நீங்க இல்லைன்னா ஒரு நார்மல் டே எடுத்துக்கோங்க, காலையில இருந்து ஆபீஸ்க்கு வரணும், ஆபீஸ் நீங்க சொந்தமா வண்டி ஓட்டுனா நீங்களே வருவீங்க, இல்லைன்னா ஒரு டிரைவரை டிபெண்ட் பண்ணணும், அப்புறம் வீட்டு வேலைக்கு ஒரு ஆளை டிபெண்ட் பண்ணணும். இப்ப நாமளே நிறைய பேர் மேல டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் போது நாமளும் டிசேபிலிட்டியா, நாமளும் டிசேபிள்டா இல்ல. அப்ப ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா the degree of dependency on others. நாமெல்லாம் ஒரு வாட்டி சொன்னா இல்ல ஒரு வாட்டி பார்த்தா இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி அப்சர்வ் பண்ணா கத்துப்போம், அவங்க வந்து ஒரே வேலையை ஒரு 10 வாட்டி. இதுதான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். அதனாலதான் டிசபிலிட்டிங்கிறது வந்து டிஃபரெண்ட் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோமே தவிர they are just like you and me. இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து as teachers all of you should keep in mind. இது how did this whole thing of disability start? First வந்து disabilityங்கிறது வந்து ஒரு புது nomenclature தான். In the last 20 years only we are saying disability. அது வந்து இந்த human rights model வந்த அப்புறம் தான் we are talking about disability. அதுக்கு முன்னாடி they were referred to as handicap. இந்த handicapக்கு வந்து ஒரு historic origin இருக்கு. World War timeல ஜெர்மனியோட ரோட்ஸ்ல அந்த wounded soldiers கால் இல்லாம கை இல்லாம ஒரு ஓரமா அவங்களோட அந்த யூனிஃபார்ம்ல அவங்க கேப்பை மாத்திரம் எடுத்து ரோடா போய் பிச்சை எடுத்ததுனால a person with a cap in his hand became handicapped. இதுதான் ஹேண்டிகேப் ஓட ஆரிஜின். இந்த ஆரிஜின் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இன்னைக்குமே கூட டிசபிலிட்டி வந்து இஸ் அ வெரி சேரிட்டி ட்ரிவன் அப்ரோச். நம்ம லாஸ் எல்லாம் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருந்தா கூட இன்னைக்கும் when we look at a person with disability ஐயோ பாவம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் பிட்டி தான் பண்றோமே தவிர அதை தாண்டி அவங்களோட எபிலிட்டியை வந்து நாம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ தி ஆரிஜின் ஆஃப் திஸ் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து ஒரு சேரிட்டி ட்ரிவன் அப்ரோச்சாவே இருந்ததுனால இன்னைக்கு வரைக்குமே நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா இவங்க எல்லாம் பாவம், இவங்க வந்து பாவப்பட்டவங்க, அதனாலதான் இவங்க இப்படி டிசேபிள்டா இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட்னல் இஷ்யூ. இப்ப வந்து யூ கேன் ஆஸ்க் மீ எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்கு மேடம் இந்தியால, நாம எதுக்கு இந்த டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பாப்புலேஷனை வந்து டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல் அ குவெஸ்டின் ஆஃப் நம்பர்ஸ். நம்ம வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து 1.3 மில்லியன் பில்லியன் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படியா? ஓ ஓகே. நவ் even now you can't see it? Now I can see. Now we can see. I think disability and the origin handicap overla first la koncham vandala nalla irukum. Okay, now you can see when I do this, can you see? Yeah, yes. So this is okay? Yeah, first slide is okay. Okay, now you can see or not?
Now I can see. Now go to second slide, man. Yeah, I've gone to the second slide only. Now is now visible. See, if I go to slide change, can you see it? Can you see? Yeah, second okay. slide is that. No, second So slide. this is the third slide. Can you see the third slide? Third slide, there is this. Who is disabled? Not a third slide, not visible. Now it is visible. Now visible. Okay, Yeah. so Some slight lag irukum, but it is visible now. Okay, so this is the slide that I was talking about. இது எல்லாத்துலயும் எஸ் என்ன நோ என்ன இது எதான நோன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா you need to listen to my presentation a little more carefully. There's an echo. Can you hear me? Yeah, madam, we can hear. Okay. This is the kind of things that we tell generally to people, the adjectives that we use. A person can be smart, a person can be ill, a person can be hardworking, a person can be lazy. இது வந்து வெறும் non-disabled, normally growing peopleக்கு மாத்திரம் இல்ல, even the disabled can be hardworking, even the disabled can be strong, even the disabled can like sports. அப்போ நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நாம வந்து லெவல் ஆஃப் டிபெண்டன்சி ஆன் அதர்ஸ் ஆன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸே தவிர அதர்வைஸ் தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் அ டிசபிலிட்டி அண்ட் அ பர்சன் ஹூ டசன்ட் ஹேவ் அ டிசபிலிட்டி. அதோட ஆரிஜின் வந்து லைக் ஐ செட் இட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் தி வேர்ல்ட் வார். ஜெர்மனில அ பர்சன் வித் அ கேப் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட் பிகேம் ஹேண்டிகேப். அதுக்கப்புறம் இட் பிகேம் டிசேபிள், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட், இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் நீட்ஸ், இப்போ வந்து நார்மலி அப்நார்மலி டெவலப்பிங் சில்ட்ரன், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய. I hear a lot of noise in the background. Okay, so why is differently abled so important? Because this is all about numbers. நம்ம இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எடுத்தாலே we are talking about 1.3 billion people. அந்த 1.3 billion peopleல ஒரு ரொம்ப conservative average 2.1 million, 2.21% of our population அப்படின்னா 26 million people in India have a special need. பாண்டிச்சேரியோட சென்சஸ் படி 30,000 people with special needs in a small population like Pondicherry. So what அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா இதுல வந்து 57% of them are illiterates. Almost 75% of them are below poverty level. இவங்க வந்து unemployment is very very large among this population. 2022 worldwide they are expecting 10 million people who are differently able to be underemployed. So appo இந்த கண்டிஷன்னால 5 to 7% loss on the GDP. So இந்தியாவோட எக்கானமியே கூட ஒரு certain extent gets affected because of the differently abled. So it becomes very important to have facilities and services that can help disabled children get into mainstream society. According to the Rights of People with Disabilities Act of 2016, earlier வந்து ஒரு 7 disability தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து they have classified it into 21 types of disabilities. Locomotor disability, physical disability ல உடல்ல ஏதான ஊனம் இருந்தா, அப்புறம் intellectual disability which is அறிவு சார்ந்த குறைபாடுகள், அப்புறம் mental illness கூட disability-ஆ உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, அப்புறம் neurological conditionsனால வர disability. இது multiple sclerosis, Parkinson's disease and all is mostly for adults and not for children. But blood disorders, genetic issues, sickle cell disease, thalassemia, ஹீமோஃபீலியா, இவங்க எல்லாருக்குமே டிசபிலிட்டி இருக்கும். ஆனா அவங்க கிட்ட வந்து மென்டல் டிசபிலிட்டி இருக்குமா இல்ல அந்த குறைபாடு இருக்குமாங்கிறது வந்து
It's not necessary. They can be healthy, normally growing children with a little bit of medical issues in the blood disorder சம்பந்தப்பட்டவங்க. அப்புறம் there will be multiple disability. ஒரே சைல்டுக்கு ரெண்டோ இல்ல ஒன்னுக்கு மேற்பட்ட ஊனம் இருக்கும். இது வந்து ஜெனரல் கிளாசிபிகேஷன். அப்போ ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஒன்னு வந்து cognitive development na and the child should have an ability to learn and to solve problems. இப்போ வந்து 2 மாசத்து குழந்தை வந்து படுத்துட்டு இருக்கும்போது அது சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னா அட்லீஸ்ட் அது கண்ணோ தலையோ இப்படி நகர்த்தி பார்க்கணும். அதுவும் காக்னிட்டிவ் தான். 5-year-old child உங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது 1+1 மேத்தமேட்டிக்ஸ் போட தெரியுதானா அதுவும் காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தான். அப்புறம் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து social and emotional development. சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு 6 வார குழந்தை வந்து நம்மள பார்த்து சிரிக்கணும், 10 மாச குழந்தை வந்து நம்ம பை சொன்னா பை சொல்ல தெரியணும். இது வந்து சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல் பிஹேவியர். அதே மாதிரி ஒரு 5 வயசு குழந்தை when he comes to school, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் when he comes to school, he must know how to take turns. நானே என் பாலை வச்சுக்காம மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணி, அது வந்து சோஷியல் பிஹேவியர். ஸோ அந்த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்கணுமா, இதுதான் இன்னொரு முக்கியமான ஏரியா ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். The third very important area of development is the usage and understanding of speech and language. First few words ஒரு வருஷத்துல கொஞ்சம் பேச தெரியணும், அப்புறம் நம்ம உடம்ப பத்தி சொல்ல தெரியணும். 5 வயசுல வந்து கால் இந்த சிங்குலர் ப்ளூரல் தெரியணும். இதெல்லாம் வந்து அக்செப்டபிள் ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ். அதுக்கப்புறம் ஃபைன் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபைன் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இருந்தா அதை ரீச் பண்ணி பிடிக்க தெரியணும், கிராப் பண்ண தெரியணும். பேப்பர் இருந்தா, ஒரு புக் இருந்தா அந்த புக்கு டேர்ன் பண்ண தெரியணும். இதெல்லாம் வந்து ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். Gross motor skills வந்து the ability to use your limbs. புடிச்சிட்டு நிக்கணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் வாக் பண்ணணும். 5 வயசுல வந்து குதிக்க தெரியணும், ஜம்பிங், ஸ்கிப்பிங், ஒரே இடத்துல நின்று you should know how to bounce yourself. So இந்த areas of developmentல what causes issues அப்படின்னு பார்ப்போம். வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் சைல்ட்ஹுட் டிசபிலிட்டி? இது வந்து 3 different காசஸ். ஒன்னு வந்து ப்ரீநேட்டல் காசஸ், ஒன்னு போஸ்ட் நேட்டல் காசஸ், ஒன்னு பெரிநேட்டல் காசஸ். ப்ரீநேட்டல் காஸ் அப்படின்னா கர்ப்ப காலத்துல அந்த அம்மாக்கு ஏற்படுற கொஞ்சம் இஷ்யூஸால டிசபிலிட்டி இருக்கலாம். அதுல ஒண்ணு வந்து குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் XX XY குரோமோசோம் இருக்கு நம்ம இதுல. அப்ப அந்த பேரிங் ஆஃப் தட் குரோமோசோம்ல இஃப் தேர் ஆர் இஷ்யூஸ், அதனால சைல்ட்ஹுட் டிசபிலிட்டிஸ் ஆகலாம். ஜெனட்டிக் காசஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ நாம வந்து மியூட்டேஷன் ஃபேக்டர்ஸ், ஜீன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு இப்ப கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து ஜெனட்டிக் காசஸ். தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விச் வி சி வெரி ப்ரிவலண்ட் இன் பாண்டிச்சேரி இஸ் RH ஃபேக்டர் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. இப்போ வந்து சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் வந்து இந்த RH ஃபேக்டர் தான். RH பாசிட்டிவ், RH நெகட்டிவ், அதுல இருக்கிற இஷ்யூஸ்னால இது வந்து கண்டிப்பா சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ணா இப்படி ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது. பட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். அப்புறம் இப்போ பிகாஸ் ஆட்டிசம் இஸ் இன் இன்க்ரீஸ், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதர் ஃபேக்டர் இஸ் மெட்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ். கர்ப்ப காலத்துல அந்த அம்மாவோட மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். த ஃபிஃப்த் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் என்வாயன்மெண்டல் காசஸ். எக்ஸ்போஷர் டு எக்ஸ்ரே, ரேடியேஷன், ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி வேலை பண்றது, இல்லைன்னா எதானா ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறது, இது எல்லாமே கூட கேன் அஃபெக்ட் த மதர்.
and because of which can affect the child. Most important, I think the second largest cause for disability in Pondicherry is malnutrition during expectant times. Generally என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஸ்பெஷலி லோவர் இன்கம் பாப்புலேஷன்ல நாங்க பார்த்தது. அந்த அம்மா கிட்ட நீங்க சாப்பிட்டீங்களா காலையில அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அப்ப என்னன்னா the best of food is made in the family. இப்போ வந்து மீன் வறுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த பெஸ்ட் பீஸை வந்து அந்த மேனுக்கு மேன் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்கு எடுத்து வச்சிருவாங்க. ஏன்னா அந்த ஆம்பளை வந்து வெளியில போய் சம்பாதிச்சு இன்னும் பணம் எடுத்துட்டு வரணும், அதனால அவர் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஸோ த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் இஸ் கிவன் டு த மேன். அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் த மேல் சைல்ட். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஸ் அ பாப்புலேஷன் we have a preference for having a male child. அப்போ the next issue is the next thing is that the male child will get the good best of food. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீமேல் சைல்டு, அப்புறம் அங்க இருக்கிற இன்லாஸ். அப்ப அந்த மதர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் தான் சாப்பிடுறாங்க, which does not have all the nutritional requirements. அதனால இந்த ஊம்ல இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் இல்லாம போய் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் சரியா இல்லாம போய் டிசபிலிட்டி வர்றதுக்கும் காரணமா இருக்கும். அந்த லாஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எய்ட்ஸ் அண்ட் ஹெச்ஐவி contracted during pregnancy. அது வந்து ஒரு that also can be one of the causes why why children with disabilities are being born. Perinatal cases வந்து during childbirth or during labor there are certain issues that happen because of which the child becomes special, has a special need. ஒன்னு வந்து இந்த வலிப்பு வரல இல்லைன்னா லேபர் பெயின்ஸ் வரலன்னு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா அந்த ட்ரக்ஸுக்கு அலர்ஜிக் ஆகி கொஞ்சம் டேமேஜ் ஏற்படலாம். ப்ரீமெச்சூர் கண்டிஷன்ஸ்ல குழந்தை பிறந்தா இப்ப 7th குறை மாச கர்ப்பம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, 7th மந்த்ல 8th மந்த்ல எல்லாம் குழந்தை பிறந்தா கண்டிப்பா there would be delayed development. அப்புறம் டெலிவரி ஆகிற டைம்ல ஆக்சிஜன் சப்ளை டு த பிரெயின் என்ன ஆகும் அப்படி ஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் வித் செரிப்ரல் பால்சி அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு வந்து அந்த நெக் ரவுண்ட் போய் சுத்தினதுனால பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து குறைஞ்சதுனால பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும். இதனால there might be disabilities caused. அப்புறம் forceps delivery which is birth related injuries, forceps delivery நால கூட brain damage ஆகலாம். அப்புறம் neonatal infections, பிறந்த உடனே அந்த சைல்டுக்கு வந்து செப்டிக் வரும், ஜாண்டிஸ் வரும், sometimes they have juvenile diabetes. இது எல்லாமே கூட can cause a disability at a later stage. அப்புறம் congenital anomalies அப்படின்னா if கை கால சரியான டெவலப்மெண்ட் இல்லாம இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா growth இருக்கும், cleft palate இருக்கும். So some of these issues can also cause disabilities in childhood. The postnatal causes வந்து brain injury, maximum brain injury. முக்கால்வாசி பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நல்லா பிறந்தா மேடம், நல்லா வளர்ந்துட்டே இருந்தா 2 வருஷம் அப்போ அவனுக்கு ஒரு ஜுரம் வந்துச்சு, இல்லைன்னா 2 வருஷத்துக்கு அப்போ அவன் வந்து கீழே விழுந்து மண்டே உடைச்சிட்டான், அப்ப நாங்க சரியா பார்க்கல. ஸோ அதனால டிசபிலிட்டி ஆகலாம். அப்புறம் சைல்ட்ஹுட் இன்ஃபெக்ஷன், ஸ்மால் பாக்ஸோ சிக்கன் பாக்ஸோ இல்லைன்னா வேற ஏதான ஒரு ஹை இன்ஃபெக்ஷியஸ் சைல்ட்ஹுட் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதனால கூட டிசபிலிட்டி இருக்கலாம். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அகேன் அம்மா மால் நரிஷ்டா இருந்தா அப்போ குழந்தையும் கண்டிப்பா மால் நரிஷ்டா தான் பிறக்கும். அப்போ மால் நியூட்ரிஷன் அமங் சில்ட்ரன் ஆல்சோ இஸ் அ காஸ் ஃபார் டிசபிலிட்டி. இப்போ வந்து இஸ் இட் கிளியர் டில் நவ்? ஹலோ? Yes, ma'am. Yes. It's clear. Okay, because I can't hear what is happening. So, okay. So, the next important thing is, இதுல எவ்வளோ different varieties இருக்கு, இல்ல என்ன different kinds of disabilities இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்ப ஜென்ரலா சைல்ட்ஹுட்ல இம்பேர்மெண்ட்னா there is locomotor orthopedic impairment, காது கேட்காம இருக்கிறது, ஸோ ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட், விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட், language and speech disability, intellectual disability.
So இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா சைல்ட்ஹுட் ரிலேட்டட் டிசபிலிட்டிஸ், கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சைல்ட்ஹுட் ரிலேட்டட் டிசபிலிட்டிஸ். இது வந்து ஒன்னொன்னா லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் why it happens. இப்போ இந்த லோகோமோட்டார் டிசபிலிட்டி வந்து இப்போ the numbers போலியோ எல்லாம் நம்ம எராடிகேட் பண்ணதுனால there is some amount of reduction in the number of children who are born with locomotor disabilities, but there still are children being born with cerebral palsy, muscular dystrophy. அப்புறம் அப்பாக்கு இல்லைன்னா அம்மாக்கு டியூபர்குலோசிஸ் இருந்திருந்தா இல்ல சைல்ட்ஹுட் ஜுவனைல் டியூபர்குலோசிஸ் இருந்திருந்தா அதனால கூட டிசபிலிட்டி ஆகலாம். அப்புறம் ஆக்சிடென்ட்ஸால ஆம்பியூட்டேஷன் இல்லைன்னா ஃப்ராக்சர் ஆகலாம். டிஃபெக்ட்ஸ் அட் பர்த், கிளப் ஃபுட் இல்லைன்னா ஸ்பைனல் கார்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தா கூட லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி கேன் செட் இன். பிசிக்கல் டிசபிலிட்டி வந்து கேன் பி ப்ரிவென்டட் இல்லைன்னா கேன் பி கரெக்டட். ஒரு சர்ஜரி பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஆம்பியூட்டேட்டட் கொஞ்சம் growth இல்லாத ஒரு சைல்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ பிசிக்கல் டிசபிலிட்டி இன் ஜெனரல் இட் நீட் நாட் பி பெர்மனன்ட். ஆனா பெர்மனண்டா இருந்தா கூட there can be assistive devices that can help them overcome the disability. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட். ஜென்ரலா விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் வந்து 3 விதமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். ஒன்னு வந்து there is total absence of sight. ரெண்டாவது வந்து பார்ஷியல் விஷன் தான் இருக்கும், கொஞ்சம் தான் தெரியும், இல்லைன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது, அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்புறம் congenital blindness அப்படின்னா ஒருவேளை the mother has diabetes, அதனால the child can become blind. இல்லனா வேற ஏதான ரிலேட்டட்ல கார்னியா சரியா டெவலப் ஆகாம அந்த மாதிரி கூட blindness காஸ் ஆகலாம். இந்த blindness வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஜெனரலாவே the infection gets transmitted from the mother to the fetus. இல்லனா in some cases it is hereditary, and in some cases especially in the squint eye அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, I don't know what you call it in Tamil. அந்த மாதிரி கண்க இருக்கிறதுக்கு வந்து பிரெயின் டேமேஜ்னால, ஸோ நியூரோலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால யூ ஹாவ் கிராசிங் ஆஃப் தி ஐ, ஒன்றரை கண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அது வந்து பிரெயின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்னால ஆகிறது ஒண்ணு. இன்னொன்று வந்து லேசி ஐ அப்படின்னு கண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா there will be no movement of the eyeballs. ஸோ இதெல்லாம் கூட இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் ஃபார் விஷுவல் பிளைண்ட்னஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட். ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட்ல வந்து there are 3 different causes. ஒன்னு வந்து கண்டியூசிவ் அப்படின்னா இயர் ஃபுல்லாவே, இயர் கெனால், இயர் ட்ரம்ஸ், மிட் இயர் அந்த போன்ஸ், இது எல்லாத்துலயுமே ஏதான ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா ஹியரிங் லாஸ் இருக்கும். The second this one is sensory neutral அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த போன் டெவலப்மெண்ட்ல எல்லாம் ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இருக்காது, ஆனா there will be some problem in the inner ear. அது வந்து nerve related. அந்த இயர்ல இருந்து போற அந்த ஆடிட்டரி நர்வ்ல கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால there will be hearing loss. இன்னொரு இது வந்து both conducive and sensory ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு மிக்ஸ்டு கண்டிஷன், அதனாலயும் கூட ஹியரிங் லாஸ் இருக்கும். இது எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா congenital hearing loss அப்படின்னா prior to birth or at the time of birth there would be it might be manifested. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வேற ஏதான ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்ல ஒரு இல்னஸோ, ஜென்ரலா முதல்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மால் பாக்ஸ், சிக்கன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா ட்ரீட் பண்ணல, ரொம்ப சிவியரா கேஸ் போச்சு அப்படின்னா the first thing that will get affected is their hearing capacity. So that's called an acquired hearing loss. Prelingual hearing loss na எப்ப language development, இப்போ ரெண்டு வயசுல language development ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ for some unknown reasons hearing can get affected. அப்புறம் அந்த லாஸ்ட் வந்து post lingual hearing loss வந்து ஒரு 5 years இருக்கும்போது language பேசிட்டே இருந்தா மேடம் இப்ப பேசல, காது நல்லா கேட்டுட்டே இருந்தது இப்ப கேட்கல அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து post lingual hearing loss. இதெல்லாம் தான் conditions as to why hearing loss. It could be because of some diseases during pregnancy. அப்பாக்கு இல்லைன்னா அம்மாக்கு, தாத்தா பாட்டிக்கு பிறப்பிலேயே ஹியரிங் லாஸ் இருந்தா, நாட் அக்வயர்ட், பிறப்பிலேயே ஹியரிங் லாஸ் இருந்தா ஹெரிடிட்டரி ரீசன்ஸ்னால கூட வரும்.
மம்ஸ், மீசல்ஸ், சிக்கன் பாக்ஸ்னாலையும் கூட வரும். மெனிஞ்சைட்டிஸ், கண்டிப்பா மெனிஞ்சைட்டிஸ் இல்ல என்செஃபலைட்டிஸ், யானைக்கால் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா ஹியரிங் லாஸ் இருக்கும். ப்ரொலாங்ட் ஃபீவர் 104, 105 போச்சு அப்படின்னா பிரெயின் டேமேஜோட ஹியரிங் லாஸும் இருக்கும். இல்லைன்னா விளையாடிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குச்சி எடுத்து காதுல போட்டா அப்படி அந்த காது இயர் ட்ரம் வந்து கிழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதனால கூட ஹியரிங் லாஸ் இருக்கலாம். இப்போ இப்போ கொஞ்ச நாளா நிறைய ஆட்டிசம் சில்ட்ரன் வர்றதுனால இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க அம்மாவோட ஊம்புல இருக்கும் போதும் சரி, பிறந்த உடனேயும் சரி, சுத்தி வந்து நிறைய நாய்ஸ். ஸோ ஓவர் எக்ஸ்போஷர் டு நாய்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி அ காஸ் ஃபார் ஹியரிங் லாஸ். அது வந்து லவுட் நாய்ஸா இருந்தா, ரொம்ப பெருசா பட்டாசு வெடிச்சா திடீர்னு அந்த ஷாக்ல கூட ஹியரிங் லாஸ் இல்லாம இருக்கலாம். இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் டிசபிலிட்டி வந்து ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ். அவங்க வந்து நார்மல் பர்த்தா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ்ல ஒன்னும் டிஃபரன்ஸுமே தெரியாது. அவங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போது இப்ப திக்குவாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்டாமரிங் அண்ட் ஸ்டட்டரிங், அப்ப ஆர்டிகுலேஷன் டிசார்டர்ஸ், இல்லைன்னா ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி ஒரு அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் இருக்கிற மாதிரியோ, அப்புறம் வாய்ஸ் டிசார்டர்ஸ், அப்போ பாதி வேர்ட்ஸ் பேசும்போது சவுண்டே வராது, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிசார்டர்ஸ். இதுல வந்து ரிசெப்டிவ் லாங்குவேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பிரசிவ் லாங்குவேஜ். ரிசெப்டிவ் லாங்குவேஜ்ங்கிறது வந்து வாட் யூ ஹியர் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்றது. எக்ஸ்பிரசிவ் லாங்குவேஜ் வந்து நாமளா நினைச்சு என்ன சொல்லணுமோ அதை கம்யூனிகேட் பண்றது. ஏன் இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிசார்டர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து the cause is still not known, but it looks like there are some அதே மாதிரி நியூரோலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ ஸ்பீச்னு பார்த்தா இதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்க எல்லாரும் யோசிக்கலாம், நாம வந்து வளகாப்பு செய்யறோம்ல, அந்த வளகாப்பு எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த ஒரு 6 months 8 months அந்த பீரியட்ல தான் அந்த சைல்டோட ஹியரிங் கெப்பாசிட்டி இந்த womb ஸ்லோலி ஸ்டார்ட்ஸ் டு டெவலப். அப்ப அந்த அம்மாவோட வளையல் சத்தம் வந்து கேட்டு அந்த சைல்டு வந்து அதோட கை கால அசையும். ஸோ இதுதான் அந்த வளகாப்போட சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ அந்த ஹியரிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகுறது வந்து இந்த ஸ்பீச் ப்ராசஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் என்ன டெவலப் ஆகுங்கிறது வந்து ஹியரிங் முடிஞ்சா அப்புறம் வந்து there will be an understanding. எங்கேருந்து இந்த சவுண்ட் வருது, யாரு பேசுறாங்க, சத்தமா பேசுறாங்களா, குறைச்சலா பேசுறாங்களா, ஆம்பளையா பொம்பளையா, இது வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தட் ஹியரிங் வரும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து வேர்டா ப்ராசஸ் பண்ணி, இப்ப அம்மா பேசுறாங்க அப்படின்னா அம்மா சொல்றது திருப்பி ஆன்சர் பண்ணும். தட் வில் கம். அந்த தாட் ப்ராசஸ் வில் கோ இன் டு யுவர் மைண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் வாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். அப்போ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அம்மா அப்படி சொல்றது, அந்த அது வந்து வாய்ஸ் ப்ரொடக்ட். அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிகுலேஷன் வந்து மத்தவங்க பேசுறத வந்து கேட்டு நம்ம பேசுறது, அந்த வேர்ட்ஸ் பிக்கப் பண்றது. சோ இது எல்லாத்துலயுமே இப்ப ஹியரிங் இல்லைன்னா டெஃப்னஸ், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆஸ்பெஷியா, டிஸ்போனியா வந்து the words will not come out of your mouth. So இது எல்லாமே speech related abnormalities. So that doesn't mean that the person is not mentally alright. Cognitive development இருக்கும், ஆனா speech and hearing and language they will have problems. இது இவ்வளவு வரைக்கும் வந்து these are disabilities, one set of disabilities that can be rectified, that can be managed. இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியரா இவங்க எல்லாரோட லைஃபும் இப்ப இருக்கிற aids and appliances வச்சு, டெக்னாலஜியை வச்சு their life can be modified a little and they can become as easy as you and me. அவங்க survival is not an issue. நான் இப்போ பேச போற இந்த intellectual disability தான் ஒரு பெரிய issue in terms of social acceptance, in terms of even acceptance among academicians. This is one disability that is always having a problem. But in the disability வந்து எதுக்கு, what are some of the causes for this disability na எக்கச்சக்கமா இருக்குது. நான் அப்ப சொன்ன மாதிரி all the prenatal, postnatal, perinatal எல்லா issuesமே
பிரெயின் ஃபார்மேஷனா இருக்கட்டும், மெட்டர்னல் டிசீஸ், என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கட்டும், அட் பர்த் இஷ்யூஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்த ஒரு டிசபிலிட்டிக்கு கம்ப்ளீட்டா அப்ளிகபிள். Anything can happen during for this to manifest. இதுலயும் prenatal, perinatal, postnatal, all of them are causes of this. இதை எப்படி manifest ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட intellectual capacity will be very very affected. அதுல mild, moderate, severe, profound ன்னு various categories இருக்கு. Normal IQ is about 70 னா அந்த 70க்கு கண்டிப்பா ரொம்ப குறைச்சலா தான் இருக்கும். So what are the types of intellectual disabilities? First foremost வந்து mental retardation, அப்புறம் Down syndrome, கொஞ்சம் ரேர் டிசார்டர்ஸும் இருக்கு. தென் தேர் இஸ் ஆட்டிசம். எல்லாருமே இந்த ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் பத்தி இப்ப நம்ம பேசிட்டே வரோம். செரிப்ரல் பால்சி, ஹியரிங் இம்பயர்மெண்ட், இது வந்து ஹியரிங் இம்பயர்மெண்ட் வித் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், இல்லைன்னா ஹியரிங் இம்பயர்மெண்ட் வித் ஆட்டிசம், காம்பினேஷன் ஆஃப் எனி ஆஃப் தீஸ். அதே மாதிரி விஷுவல் இம்பயர்மெண்ட் வித் மல்டிபிள் டிசபிலிட்டி தான் இந்த கேட்டகரி. அதுக்கப்புறம் பிளெக்ஸஸ் இன்ஜுரிஸ் அண்ட் அட்டென்ஷன் டெஃபிஷியன்சி, ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, ADHD. இதெல்லாம் the types of intellectual disabilities. இதுல நாம இப்ப வந்து ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். மென்டல் ரிட்டார்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், இது எதுவுமே ஒரு டிசீஸ் கிடையாது, அதனால இதுக்கு கியூர் கிடையாது. இப்போ ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் அ கியூர், பட் இது வந்து வெறும் ஒரு கண்டிஷன் தான். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் ஓன்லி மேனேஜ் த கண்டிஷன், யூ கேன் ஓன்லி டீச் தெம் டு ஹெல்ப் how they can get over this condition to a certain extent. கம்ப்ளீட்டா ஒரு mentally retarded person வந்து கியூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, டிலேட் இன் ஸ்பீச் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்லோவா எல்லா டெவலப்மெண்டல் மைல்ஸ்டோன்ஸ்லயும் டிலே இருந்திருக்கும், மெதுவா தவழ்ந்திருப்பாங்க, மெதுவா எழுந்து நிக்கிறதுல இஷ்யூஸ் இருக்கும், புடிச்சிட்டு நிக்கிறதுல இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கும், உட்கார்றதுல இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன். அப்புறம் மெமரி லாஸ், கண்டிப்பா கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் மெமரி, ஞாபக சக்தி இல்லவே இருக்காது. அப்புறம் பிஹேவியர் இஷ்யூஸ், especially children with autism, predominantly behavior problems தான் இருக்கும். அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ரோட்ல நடந்துட்டே போவாங்க, எதிர்க்க ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கிள் இருந்தா கூட அந்த ஆப்ஸ்டிக்கிள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகணுங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு கிடையாது. அப்ப போய் இடிச்சுப்பாங்க, இல்லைன்னா அடிக்கடி போய் கீழே விழுந்துவாங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மென்டலி ரிட்டார்டட் சில்ட்ரனுக்கு. இன்னொன்னு வந்து in addition to all this psychological problems, அப்புறம் most mentally retarded children have a secondary infection, secondary manifestation of the disability in the form of epilepsy. முக்கால்வாசி 70% of mentally retarded children will have some severe to moderate to profound epileptic conditions. அப்புறம் இதுல நெக்ஸ்ட் வந்து செரிப்ரல் பால்சி. செரிப்ரல் பால்சியை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா, ஹெல்தி மைண்ட் இன் அ டிஸ்ஒபீடியன்ட் பாடி. நார்மலா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த சைல்டு. அட் த டைம் ஆஃப் லேபர் அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு வந்து போய் கழுத்துல சுத்தின்றதுனால பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து ஸ்டாப் ஆனதுனால பெர்மனன்ட் டேமேஜ் would happen to certain aspects of the brain. ஃபுல்லா இல்ல, certain aspects. அதுல வந்து spasticity டெவலப் ஆகும். ஸ்பாஸ்டிசிட்டினா அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டைட் ஆயிடும். தட் இஸ் பிகாஸ் the cerebrum is affected. Athetoid அப்படின்னு சொல்லுவோம். Athetoidனா the condition is when the lower half of the body is affected. அப்புறம் cerebellum affect ஆயிருந்தா ataxic சொல்லுவோம். அப்புறம் இது எல்லாமே மிக்ஸ்டா ஒரு கண்டிஷனும் இருக்கலாம். செரிப்ரல் பால்சி சில்ட்ரன் பேசிக்கா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ 3 மாசத்துல அவங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து ஒருவேளை ஸ்கிப் பண்ணிருப்பாங்க, இல்ல பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ நாளாக அந்த வந்து டெவலப்மெண்டல் டிலே வந்து ஆட் ஆயிட்டே போகும். அட் ஒன் பாயிண்ட் அவங்களால எழுந்து கூட நிக்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். எப்போ என்ன நடக்கணுமோ அதுக்கு அட்லீஸ்ட் 6 months to 1 year டிலே இருக்கும் டு வாட் they should have done. Especially
தலை நிக்காது, தலை தூக்க முடியாது, அப்புறம் குப்புற படுக்க மாட்டாங்க, கிரால் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, கிரால் பண்ணாம நேரா அப்படியே இல்லைன்னா உட்கார முடியாது. சம் ஆஃப் தெம் வில் ஜஸ்ட் கீப் ஃபாலிங். அவங்களோட பாஸ்டரே கரெக்டா இருக்காது. அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் செரிப்ரல் பால்சி சில்ட்ரனுக்கு இருக்கும். இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா, in some cases the mother especially contraceptives ரொம்ப நாள் contraceptives யூஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பா the child would have cerebral palsy in most cases. இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அப்புறம் மதருக்கு டைஃபாய்டு இருந்தா, இல்லைன்னா மீசில்ஸ் இருந்தா, இல்ல ஜாண்டிஸ் இருந்திருந்தா பிரெக்னன்சி பீரியட்ல, அப்புறம் மதர் வந்து எபிலெப்டிக் சீஜர் இருந்திருந்தா, சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரை டெலிவரி நடக்கும், அப்ப கூட ஆயிருக்கலாம். அப்புறம் வந்து பிரீச் பிரசன்டேஷன் சொல்லுவாங்கல்ல, the way the child is in the when it is coming out at birth, that also could be an issue. அப்புறம் postnatal conditions of the child. ஆனா cerebral palsy children most often at birth கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா they would have had these conditions due to issues in the perinatal issues தான் predominant factor for children with cerebral palsy. இதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி தட் ஆர் எஃபெக்டட். ஒரே ஒரு லிம்ப் மாத்திரம் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணவே முடியாம இருக்கும், இல்லைன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணவே முடியாம இருக்கும். அதே மாதிரி ரைட் லெக்கோ லெஃப்ட் லெக்கோ, அது வந்து மோனோப்ளீஜியா. அப்புறம் டைப்ளீஜியாங்கிறது வந்து லெக்ஸ் மாத்திரம் would have got affected. ட்ரைப்ளீஜியாங்கிறது எனி ஆஃப் த 3 limbs, 2 கை ஒரு காலா இருக்கலாம், இல்ல 2 கால் ஒரு கையா இருக்கலாம். அப்புறம் குவாட்ரப்ளீஜியா மோஸ்ட் சில்ட்ரன் நாங்க வந்து பாக்குற முக்கால்வாசி பசங்க பாண்டிச்சேரியில குவாட்ரப்ளீஜியா தான். ஸோ அப்ப 2 கையும் அஃபெக்டடா இருக்கும், 2 காலும் அஃபெக்டடா இருக்கும். அப்புறம் ஹெமிப்ளீஜியாங்கிறது வந்து ஒன் சைட் ஆஃப் த பாடி. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கூட இருக்கும். அப்புறம் ஸ்பாஸ்டிசிட்டி, அந்த ஹெமிப்ளீஜிக் இப்போ எனி பார்ட் ஆஃப் த பாடி வில் கெட் அஃபெக்டட், பிளஸ் it will be overemphasized by either plasticity. இந்த கால் வந்து சிசர்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அப்படியே டைட்டா ஒண்ணுமே லைக் பிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து புடிச்சு இப்படி இழுக்கலாம் முடியாது இல்ல, ஏன்னா அது கால் தானே. அப்போ அந்த ரிஜிடிட்டி வந்து வில் செட் இன். இவங்க எல்லாம் ஸ்பாஸ்டிக் சில்ட்ரன். இன்னொன்னு வந்து கை கால் வந்து அப்படியே ஷேக் ஆயிட்டு இல்ல மூவ்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும், ஜர்க்கிங் மூவ்மெண்ட்ஸ், அது வந்து அத்தடாய்ட். அட்டாக்சியா வந்து கம்ப்ளீட் லேக் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் பேலன்ஸ். அப்ப நடக்க முடியாது, நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க, எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சா இப்படி இப்படி கீழே விழுந்து, இல்லைன்னா they would move from one point to another. So இதெல்லாம் கூட different kinds of, so the way you handle cerebral palsy actually depends on the severity of the child. இப்போ lack of coordination and balance வந்து அந்த சில்ட்ரனுக்கு வீல் சேர் கொடுத்துட்டு பின்னாடி ஒரு ஹெல்பர் கொடுத்தாதான் நடக்க முடியும். ஸ்பாஸ்டிக் சில்ட்ரன் ஓரளவுக்கு அவங்க வேலையை பண்ண முடியும். அப்புறம் அத்தடாய்ட் சில்ட்ரன் கூட அந்த இன்வால்வன்டரி மூவ்மெண்ட்ஸை வந்து நாம அதையே எப்படி எஜுகேஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய 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 டாஸ்க் தான். நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஆட்டிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர். இப்போ வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த கோவிட் பீரியட்ல ஒரு நிறைய ஸ்டடீஸ் ஹேவ் கம் அவுட் ஆன் மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன். அப்போ வந்து பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, 2025ல பிறக்கிற 100 childrenல 80 children will have autistic features, which could be autistic features என்னங்கிறத வந்து கொஞ்சம் லேட்டரா I will try and tell you. So இந்த autism spectrum disorder வந்து ஒரு ஸ்கேல்ல வந்து இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும். ஸோ இந்த எண்ட்ல வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, ஹைப்போ ஆக்டிவிட்டி, லேக் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, ஆங்ஸைட்டி, ADHD, டிப்ரெஷன், சென்சரி இன்டெகிரேஷன் டிசார்டர். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ADD இல்லைன்னா OCD
இல்லைன்னா கம்பல்சிவ் obsessive compulsive disorders, developmental delays, and gifted children are also on the autism spectrum disorder. So the autism மற்ற எல்லா கண்டிஷன்ஸும் intellectual disability is more got to do with brain related issues. ஆனா autism பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா all these children will have issues in social integration. They will have very, very typical behavior patterns and will have very severe issues on communication. Autism spectrum disorder la வந்து நிறைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து இந்த ரெட் சிண்ட்ரோம், இது வந்து ஒரு நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர். predominantly only young girls will have. என்ன ஆகும் அப்படின்னா கால் வந்து கையை மாத்திரம் ஃபிளாப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, இப்படி ஷேக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் வாக் பண்ண முடியாது, பேச மாட்டாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க, பிரீதிங் இஷ்யூஸ் இருக்கும். டாக்டர் ரெட் இதை கண்டுபிடிச்சதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் ரெட் சிண்ட்ரோம். அண்ட் ஜெனரல் மற்ற ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே பாய்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியா அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆனா ரெட் சிண்ட்ரோம் வந்து கேர்ள்ஸ் மாத்திரம் தான் மெஜாரிட்டியா அஃபெக்ட் பண்ணும். இன்னொரு கிளாசிபிகேஷன், இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆட்டிசம் வந்து ஆஸ்பர்ஜர் சிண்ட்ரோம். ஆஸ்பர்ஜர் சிண்ட்ரோம் வந்து இவங்க வந்து intellectually they will be very, very normal. In fact, they will be more normal than you and me. என்ன ஒரே ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட பிஹேவியர் அண்ட் சோஷியல் இதுதான். ஆட்டிசம் பொறுத்த வரைக்கும் there is social issues, behavior issues, communication and language. என்னென்ன ஓவர்லேப் ஆகுதோ, இப்ப ஆஸ்பர்ஜர்ஸ்ல வந்து சோஷியல் அண்ட் பிஹேவியர் மாத்திரம் தான் இஷ்யூ. ஆட்டிசம்ல வந்து கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன், லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர், கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சோஷியல். பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ்ல வந்து இது மூணுமே அட் ஒன் பாயிண்ட் will seriously manifest. இதுதான் ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர். இதோட சயின்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் டெவலப்மெண்டே இருக்காது. ஒன்னா ஒரு ஓரமா எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு சைல்டு 12 வருஷம் டெய்லி காலையில வருவான், வந்த உடனே பேக்கை வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் அடியில போய் உட்காந்துப்பான். யாரையுமே பார்க்க மாட்டான், யாரோடையுமே பேச மாட்டான். அவனுக்கு எதான பிடிக்கும் அப்படின்னா நாங்க அந்த டேபிள் கீழே இருந்து அப்படியே தள்ளுனா அப்ப மாத்திரம் அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு அனுப்பிட்டு திருப்பி அப்படியே உட்காருவான். ஸோ லாட் ஆஃப் தெம் ஆர் வெரி, வெரி புவர் இன் ஸ்பீச். சுத்தமா பேச்சு திறமையே இருக்காது. அப்படி இருந்தா கூட சொன்னதையே இல்ல, இந்த வாட் வி கால் எக்கோலிக் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தையே திருப்பி 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 சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ஒரு இத்தினூண்டு சவுண்டு கேட்டாலும் பயப்படுற மாதிரி ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ், இல்லைன்னா ஓவர் சென்சிட்டிவ். எதுக்கு சிரிக்கிறான் எதுக்கு அழறானே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சேஞ்ச் இன் ரொட்டீன். இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல அவங்களால ஸ்கூலுக்கு போக முடியலங்கிறத வந்து பேரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல. ஏன்னா டெய்லி 8 மணிக்கு ரெடி ஆகி ரோட்ல நின்னா ஸ்கூல் பஸ் வரும்னு தெரியும். அவனுக்கு அந்த டைம் கரெக்டா தெரியும், டைம் பார்க்க நல்லாவே தெரியும். போய் வெளியில நின்னா அம்மா வந்து புடிச்சு உள்ள கூப்பிடுறாங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து அவனுக்கு அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதும் தெரியல. ஸோ இதுதான் ஆட்டிசமோட சைன்ஸ். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சைன் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெயினே தெரியாது. இன்னொரு விஷயம் வந்து டேஞ்சர் எங்க இருக்கு, இப்போ ஒரு பஸ்ஸோ ஒரு காரோ அது வருது, அதை அவாய்ட் பண்றதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் பிஹேவியர் லேக்கிங்னால தான் ஆட்டிசம் இஸ் பிகமிங் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் ஃபார் எனிபடி டு ஹேண்டில். இப்போ இதோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அவங்களோட ரியாக்ஷனோ இல்லைன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன், இமோஷன்ஸை வந்து ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒரு பெயின் இருக்கும் பாடியில, அது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல தெரியாது. இல்லைன்னா பெயினே இருக்காது, ஏன் அழறான்னு தெரியாது, அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாது, அந்த இமோஷன்ஸே கிடையாது. ஸ்மைலிங், நாட் ஸ்மைலிங், டல், சாரி, இந்த மாதிரி சேட், இந்த எது இமோஷன்ஸுமே டஸ் நாட் அஃபெக்ட் தெம். சம் ஆஃப் தெம் ஹேவ் செல்ஃப் இன்ஜுரி ஹேபிட்ஸ். அவங்கள போட்டு அடிச்சுப்பாங்க, கிழிப்பாங்க, இல்லைன்னா எதையான போட்டு டேபிள போட்டு இப்படி இப்படி அடிச்சு பேங்க் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா தலைய போய் முட்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹேபிட்ஸ் கூட இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே கையிலேயே வச்சுட்டு யாருக்குமே கொடுக்காம, அது இல்லை அப்படின்னா தே வில் த்ரோ அ லாட் ஆஃப் டெம்பர் டான்ட்ரம்ஸ். இதோட காசஸ் என்னங்கிறது வந்து இன்னுமே யாருக்குமே புரியல. பட் வாட் தே ஆர் நவ் சேயிங் இஸ் நிறைய ஜெனட்டிக் இஷ்யூஸ், லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ். ஏன்னா நாங்க பாக்குற வரைக்கும் ஆட்டிசம் வந்து புவர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டில அவ்வளவா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகலை இன்னும். யாருக்கு ஆட்டிசம் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே டெக்னாலஜியில நல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருந்து சைல்டுக்கு வந்து டைமே கொடுக்காம, இன்ஃபேக்ட் எங்க கிட்ட வர ஒரு அம்மா வந்து she was saying 2 மணி நேரம் லேபருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன், முடிச்சுட்டு ஒரு 2 நாள்லயே நான் திருப்பியும் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேடம். அவனை இப்படியே வச்சுட்டு தான் நான் வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டே கம்ப்யூட்டர்ல வேலை பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ், ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஸ் ஆன சில்ட்ரன் ஃபேக்டர்ஸ் கூட இருக்கலாம். டயட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் aspect. Sometimes இப்போ வந்து they are saying vaccination, pesticides, நம்ம சுத்தி இருக்கிற பொல்யூஷன், நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஜுரத்துக்கு எடுத்துட்டு எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸா இருந்தா கூட அது எல்லாம் கூட at a later stage இந்த மாதிரி மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. பட் இன்னுமே கூட what the exact cause for autism is nobody is able to say. ஆட்டிசமோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒன்னு language difficulties, they will not be able to start talking properly. அப்படி பேச ஆரம்பிச்சா கூட டெலிவிஷன்ல வர இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி பாடுவாங்களோ அதே மாதிரி அந்த ஒரு பீட், அந்த ஒரு ரிதம்ல தான் அவங்க பாடுவாங்க, அவங்க பேசுவாங்க. அதனாலதான் மியூசிக் தெரப்பி ரியலி ஒர்க்ஸ் வித் them. இப்ப வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு இங்க வை அப்படின்னு நம்ம பாட்டு பாடிட்டே சொன்னா அந்த அந்த ரிதம்ல சொன்னா he will be able to understand, but not if you say it as words. அப்புறம் இந்த ஈகோலை இன்னும் கொஞ்சம் பசங்க எல்லாம் வந்து நான் என்ன சொல்ல தெரியாது, வந்து ஸ்ரீனிவாஸ்க்கு அவங்க பேர் ஸ்ரீனிவாசா இருக்கும், ஸ்ரீனிவாஸ்க்கு பொம்மை வேணும் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்களே தவிர எனக்கு பொம்மை வேணும் அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீனிவாசுங்கிறது வந்து வேற யாரோ, அவங்கிறது வந்து அவனுக்கு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். இதோட இன்னொரு ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டடி இப்ப என்ன அப்படின்னா, இதை வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கான்டெக்ட்ல இருந்து பாக்குறாங்க. தே சே ஆட்டிசம் சில்ட்ரன் வந்து ஒரு சுப்பீரியரா டெவலப் ஆன ஒரு சோல் ஒரு அண்டர் டெவலப்டு பாடியில மாட்டினதுனால இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் தி ஹை பெர்ஃபார்மிங் ஆட்டிசம் சில்ட்ரன், எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு சைல்டு 10 நம்பர் டிவைடட் பை 10 நம்பர் கம்ப்யூட்டரே இல்லாம கால்குலேட்டரே இல்லாம ஈஸியா போட்டுருவான். ஆனா அவங்க கிட்ட போய் உன்னோட ஷர்ட் பட்டனுக்கு பட்டன் போடு, இல்லைன்னா நீ வந்து டாய்லெட் போயிட்டு வான்னா அவனுக்கு அந்த பேசிக் லிவிங் ஸ்கில்ஸ் கிடையாது. பட் சுப்பீரியர் ஸ்கில்ஸ், ஒரு 3 டைமென்ஷனல் பிக்சர் அனிமேஷன் ஆஃப் மை ஸ்கூல், அதை வந்து அவன் ஈஸியா யாருமே சொல்லி தராம ஆட்டோகேட்ல அவனே போய் அவனே டிரா பண்ணுவான். ஆனா பேசிக்கா ஈட்டிங் ஸ்கில்ஸோ டாய்லெட்டிங் ஸ்கில்ஸோ இல்லைன்னா இன்னொருத்தவங்களோட சோஷியலைசிங் ஸ்கில்ஸோ கிடையவே இருக்காது. அது ஒரு பெரிய விஷயம். இன்னொரு விஷயம் வந்து தாட் டிஃபிகல்டிஸ். ஒரு கான்செப்ட் இப்ப வந்து நம்பர்ஸோ இல்லைன்னா ஆல்பபெட்ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேக கான்செப்ட்ஸா தோணும். தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இது ஹியூமன். எனக்கு நேத்து மதர்ஸ் டேக்கு ஒரு அம்மா வந்து உங்களோட ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்டா, என் பையன் வந்து என்னை வந்து ஹக்கே பண்ண மாட்டான் மேடம், ஏன்னா அவனுக்கு வந்து சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால. என்னைக்கான ஒரு நாள் என்னை வந்து ஹக் பண்ணுவானா அது அன்னைக்கு எனக்கு மதர்ஸ் டே. ஸோ அது வந்து சென்சரி இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது ஹியரிங்கா இருக்கலாம், சைட்டா இருக்கலாம், டாக்டைல், முக்கால்வாசி டாக்டைல் தான். அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் க்ளோதிங் போட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி சாப்பாடு கொடுத்தா கூட ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இல்லைன்னா எதான டச் பண்ணும் கையில ஒட்டிக்கும் அப்படின்னா they don't like, they would always avoid such kind of food. ஆட்டிசம் பொறுத்த வரைக்கும் there are 3 levels. எந்த லெவல் ஆஃப் ஆட்டிசமா இருந்தா கூட ஸ்பெஷலா 1-to-1 attention கண்டிப்பா தேவை. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆட்டிசம் வந்து அக்வயரிங் சப்போர்ட்.
இனிஷியலா சோஷியல் இன்டராக்ஷன்ஸ்ல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். அப்புறம் ஆர்கனைசிங் அண்ட் பிளானிங் அ ப்ராப்ளம்ல வந்து இண்டிபெண்டா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. பட் 1-to-1 சப்போர்ட் கொடுத்தா they will be able to somehow manage. இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் தான் அமெரிக்கால they will pick ASD level 1 children மாத்திரம் தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல்ஸ்ல இன்டகிரேட் பண்ணுவாங்க. ASD 2 and 3 they will not integrate. ஏன்னா 2ல வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா ரிப்பிட்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும். அவனோட பிரசன்ஸ்னால அந்த மத்த இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அதனால they will not have ASD 2 level children in the classroom. ஆனா இவங்க வந்து சப்ஸ்டான்ஷியல் ஒரு 1-to-1 ஒரு டீச்சரோ இல்ல ஒரு ஷேடோ டீச்சரோ இருந்தா they will be able to manage in mainstream schools. தேர்ட் லெவல் வந்து நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் டிஃபிகல்டிஸ், ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சில்ட்ரன் டு ஹேண்டில், மோஸ்ட் சிவியர் கிட்ஸ். அவங்க வந்து கண்டிப்பா எங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல இதுக்காக ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸ் மாத்திரம் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமே தவிர மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கேன் நெவர் ஹேண்டில் தெம். ஸோ எதுக்கு வந்து ஆட்டிசமோட ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்று வந்து இப்போ தேர் இஸ் பெட்டர் அவேர்னஸ் அண்ட் பெட்டர் டயக்னோசிஸ். கார்ஸ் ஒரு டயக்னோசிஸ் இருக்கு, ஈஸியரா ஏர்லியராகவே 2 years 3 yearsலயே டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா இட் டசன்ட் சீம் டு லுக் லைக் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், பட் ஸ்ட்ரெஸ் என்வாயர்மெண்ட் எல்லாம் கூட இஷ்யூஸா இருக்கலாம். இந்த சீரியஸ்ல இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டியில 21st குரோமோசோம் வந்து XXYO இல்ல YYXO டிவைட் ஆனதுனால குரோமோசோம் டவுன் சிண்ட்ரோம் பசங்க பிறக்கிறாங்க. they are also called mongoloid children. உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டவுன் சிண்ட்ரோம் சில்ட்ரன் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த இது either they would be obese இல்லனா they will be malnourished. எல்லாருமே will have the same kind of இல்ல இந்த mongoloid Chinese face அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. அப்புறம் அவங்களோட இந்த ரேகை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருக்கும் கையில. அது வந்து ஒரு பெரிய வே டு ஐடென்டிஃபை அ டவுன் சிண்ட்ரோம் சைல்டு. மோஸ்ட்லி ஹைப்போவோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் கண்டிப்பா இருக்கும், அசோசியேட்டட் வித் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் இஷ்யூ. ஏர்லியர் டைம்ஸ்ல டவுன் சிண்ட்ரோம் சில்ட்ரனோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து 20 years 25 years தான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் மெடிக்கல் conditions, in the children now survive as long as 60 to 70 years like you and me. In fact they also avanga cognitive வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டா இருக்கும். they are very very friendly, extremely social person. அதனால தான் children or adults with down syndrome வந்து hospitality industryல train பண்ணி employment opportunities இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. so autismக்கும் இதுக்கும் complete difference என்ன அப்படின்னா இவங்க ரொம்ப friendly, ரொம்ப social. Autistic children completely unsocial and not at all friendly. இதுல வந்து கொஞ்சம் ரேர் டிசார்டர்ஸும் இருக்கு. there is something called Joubert syndrome. அது வந்து it affects the brain and body coordination இல்லாம முக்கால்வாசி they will not be able to walk. ஜென்ரலா டாக்டர்ஸ் வந்து this child can only be a vegetable அப்படின்னு அதை வந்து இதுல டயக்னோஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க. வெஜிடபிளா இல்லைன்னா கூட ஓரளவுக்கு the child can develop and can be trained. இன்னொன்று வந்து plexus injury வந்து ஒரு traumatic conditionனால டாப் பாடி கால் கை அசைவு நல்லா இருக்கும், ஆனா வந்து கால் அசைவு நல்லா இருக்கும், ஆனா கை வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணாம there might be certain difficulties. The other most importantly உங்க டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி learning disability. ஜென்ரலா learning disability 3rd to 5th yearல it gets manifested. Wednesday my whole session is about learning disability and specific learning disorders. So இன்னைக்கு வந்து I won't want to take too much of my time. இப்போ இந்த different kinds of டிசபிலிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து at birth
you can diagnose some of it. There's something called a APGAR score. APGAR score அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா appearance, பல்ஸ், அப்பியரன்ஸ்னா ஸ்கின் கலரு, பல்ஸ் அப்படின்னா ஹார்ட் ரேட், அப்புறம் கிரிமேஸ் அப்படின்னா த ரெஸ்பான்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இது, அப்புறம் ஏன்னா மசில் ஆக்டிவிட்டி, மசில் டோன் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் வித் இஸ் யுவர் பிரீதிங் எபிலிட்டி. இந்த அப்கார் ஸ்கோர்ல இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 6, there is the 0 to 3 na generally what you call premature babies எல்லாருமே அந்த 0 to 3 years 0 to 3 ல தான் இருக்கும் அவங்களோட அப்கார் ஸ்கோர். அப்புறம் கொஞ்சம் பிரெயின் அட் பர்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த 4 to 6 மாடரேட்லி டிப்ரெஸ்ட் அந்த ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க. இதுல வந்து ஸ்கின் கலர் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, சப்போசிங் த சைல்ட் இஸ் பார்ன் வித் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் இஷ்யூஸ், ஹார்ட்ல ஹோல் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்கின் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அதை பார்த்த உடனே கம்ப்ளீட்டா பிங்கா இருந்தாதான் நார்மல். அப்புறம் மூக்கு கிட்ட ஏதாவது எடுத்துட்டு போனா அந்த சைல்ட் மஸ்ட் எய்தர் ஸ்னீஸ் ஆர் காஃப், இந்த ஒரு இது இல்லைன்னா, அப்புறம் பர்த் கிரை இல்லைன்னா, ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஆட் பர்த் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இஷ்யூஸ். இந்த 4 வச்சே சொல்லிடலாம் இந்த சைல்டுக்கு வந்து இஷ்யூஸ் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு. அப்புறம் லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி இருந்தா விஷுவலா பார்த்தாலே லிம் டிஃபார்மிட்டிஸ் இருக்கும், ஒரு பக்கம் லிம்பு ட்விஸ்டடா இருக்கும், டர்ன்டா இருக்கும். அப்ப விஷுவலாவே பார்த்தா டயக்னோஸ் பண்ணி சொல்லிடலாம். அப்புறம் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட்டுக்கு கண்ணோட பொசிஷனோ சம்டைம்ஸ் ஐலிட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகாம இருக்கும், ரெப்பை இல்லாம இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைன்னா ஸ்குவிண்ட்னா 2 கண்ணும் 2 டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இப்படி எல்லாம் இருந்தா அவங்களுக்கு விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். ஹியரிங் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் we have to go and definitely do an audiometric test. ஆடியோமெட்ரிக் டெஸ்ட் பண்ணாதான், அது வந்து ஒரு ட்ரெயின்ட் ஆடியாலஜிஸ்டால தான் பண்ண முடியும். ஆடியோமெட்ரிக் டெஸ்ட் பண்ணாதான் என்ன ஆகும்னா என்ன லெவல் ஆஃப் ஹியரிங் லாஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஜென்ரலா என்ன ஆகும்னா காது கேட்கலையோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். ஆனா அந்த வீட்டுல இருக்கிற பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, உங்க அப்பா கூட இப்படிதான் பண்ணாரு, இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா கிடையாது, கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடும், இல்லைன்னா டெய்லி காதுல மந்திரம் சொன்னா அந்த சைல்டு, இப்படி எல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் ஹியரிங் லாஸ் வந்து பிசிக்கலா ஒரு டிஃபரன்ஸும் தெரியாததுனால இந்த ஹியரிங் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஐடென்டிஃபையே ஆகாம உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்த அப்புறம் என்ன பேசினாலும் திரும்ப மாட்டேங்கிறானே, ஒருவேளை காதுல ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படின்னு அந்த டீச்சர் கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் தான் பேரண்ட்ஸுக்கே தெரிய வருது. இப்ப வந்து கம்பல்சரி அட் பர்த் தே டு ஹியரிங் டெஸ்ட் ஒன்று பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 year 2 yearsல ஏதான ஃபீவர் கீவர் வந்து அந்த ஹியரிங் லாஸ் ஆனா தென் there is an issue attached to it. இப்ப டெவலப்மெண்டல் டிசபிலிட்டி வந்து எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எல்லா சைல்டோட டெவலப்மெண்ட் சார்ட் தான் இது. 3 மாசத்துல இதெல்லாம் நடந்திருக்கணும், 3 மாசத்துல இந்த மாதிரி தலையை தூக்கி இருக்கணும், இல்லைன்னா 6 மாசத்துல இப்படி கூப்பிட்டா நிக்கணும், இல்லைன்னா 8 மாசத்துல இப்படி இருக்கணும். ஸோ இந்த எல்லாமே ஹெட் கண்ட்ரோல், ரோலிங், சிட்டிங், கிராலிங் அண்ட் வாக்கிங், கை கொடுத்தா பிடிக்க தெரியணும், சீயிங் அண்ட் ஹியரிங், இது எதுலையான இந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ்ல எதான ஸ்கிப்பா இருந்தாவோ இல்ல எதான டிலேடா இருந்தாலோ we have to be careful. நான் இப்போ வந்து அட்மிஷனுக்கு உங்ககிட்ட அந்த பேரண்ட்ஸ் வராங்க அப்படின்னா you need to ask them some of these questions. எப்ப வந்து தவழ ஆரம்பிச்சா, நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, தவழவே இல்லை மேடம், அப்படியே எழுந்து உட்கார்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டா, அப்ப something has caused this delay, ஆனா அது வந்து மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதேதான் 6 to 18 monthsல தான் கிராஸ் மோட்டர் டிலே தெரியும், 2 to 3 yearsல தான் லாங்குவேஜ் டிஃபிகல்டிஸ் வரும். ப்ரீ ஸ்கூல்ல உங்ககிட்ட ஸ்கூலுக்கு வந்த அப்புறம் தான் we will have issues with fine motor-ஓ இல்லைன்னா லாங்குவேஜோ இல்லைன்னா பிஹேவியரோ. அப்புறம் 5th standard 5th yearக்கு மேலதான் ஆங்ஸைட்டி, டெம்பர் டான்ட்ரம்ஸ், அப்புறம் அண்டர் அச்சீவ்மெண்ட், லைக் படிக்கவே மாட்டேங்கிறான், எவ்வளவு சொன்னாலும் கான்சென்ட்ரேஷனே இல்லை, படிக்கவே முடியல,
இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஃபிஃப்த் இயருக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இன்டெலெக்சுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல டெபிசிட்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து லாங்குவேஜ். இப்போ வந்து அந்த 3 வயசு குழந்தை வந்து 10 வார்த்தை பேசுது அப்படின்னா, இந்த டெபிசிட் இருக்கிற குழந்தை 1 வார்த்தையோ 2 வார்த்தையோ தான் பேசுமே தவிர அதுக்கு மேல பேசாது. ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர் நீங்க உள்ள வரும்போது ஒரு ரைம் சொல்லுங்க அப்படின்னா, அந்த ரைம்ல ஒரு சென்டென்ஸ் கூட சொல்ல தெரியல அப்படின்னா யூ நோ தட் இந்த சைல்ட வந்து நாம கொஞ்சம் கவனிக்கணும். அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் சால்விங், ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங், அகாடமிக் லேர்னிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் லேட்டர் தான் வரும். ஆனா வந்து பென்சிலே பிடிக்க முடியாது. ஏன் பிடிக்க முடியாதுன்னா அந்த 2 ஹேண்ட்ல கிரிப் இருக்காது. அப்ப வந்து அவனுக்கு ஒரு மாடிஃபைட் பென்சில் கொடுத்தாதான் அவனால பிடிக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் திங்ஸ் தட் த டீச்சர் ஹேஸ் டு ரியலி வாட்ச் ஃபார் when the child is coming to your school. இன்னொன்று வந்து அடாப்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங்ல டெபிசிட்ஸ். அடாப்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங்ல டெபிசிட்ஸ் வந்து பர்சனல் இண்டிபெண்டன்ஸ், தானா ஒரு பட்டன் போட்டுக்கிறதோ, இல்லைன்னா டாய்லெட்டிங் போறதோ, இல்லைன்னா கம்யூனிகேட் பண்றதோ, நான் பாத்ரூம் போகணும்னு கம்யூனிகேட் பண்றதோ, இல்லைன்னா வலி கம்யூனிகேட் பண்றதோ, இதெல்லாம் பர்சனல் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதுலயும் இஷ்யூஸ் இருக்கும். அப்புறம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் லிவிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி. இப்போ வந்து சம்திங் கால்ட் பிஹேவியர் அசஸ்மெண்ட் ஸ்கேல். அந்த பிஹேவியர் அசஸ்மெண்ட் ஸ்கேல்ல வந்து ஃபைன் மோட்டார், கிராஸ் மோட்டார், கை கால் அசைறானா, நடக்கிறானா, வாக் பண்றானா, பென்சில பிடிக்க தெரியுதா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்க வச்சா அந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்துனானா அது பண்ண தெரியுதா, அது செக் பண்ணும். அப்புறம் சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல் வந்து அம்மா விட்டுட்டு போறாங்கன்னா அழாம ஒண்ணுமே ரியாக்ஷன் இல்லாம அப்படியே இருக்கானா, இல்லைன்னா ரொம்ப கத்தி அழறானா, இல்லைன்னா அவனுக்கு கோவம் வருதா, இல்லைன்னா சோகமா இருக்கானா, இல்ல ஒண்ணுமே எக்ஸ்பிரஷனே இல்லாம ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்துருக்கானா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் வந்து we can identify. அப்புறம் ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ். ஒரு பேசிக்கா எனக்கு இது வேணும் டீச்சர், இல்லைன்னா எனக்கு இது வேண்டாம், இது எனக்கு போதும், சாப்பிட்டியானா சாப்பிட்டேன்னு பதில் சொல்லணும். என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்னா அவங்க அம்மா பூரியே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க, நான் இன்னைக்கு பூரி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னா யூ நோ தட் தேர் ஆர் இஷ்யூஸ். அப்புறம் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் அண்ட் காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். சரி, இப்போ வந்து யூ கேன் ஆஸ்க், நான் ஒரு டீச்சர், இந்த மாதிரி ஒரு சைல்டு என் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கு அப்படின்னா நான் எப்படி அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? கொஞ்சம் ரொம்ப பேசிக்கா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் தான், கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் நான் இதுல போட்டிருக்கிறது தான் நீங்க பார்க்கணும். ஒண்ணு வந்து நாம சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறானா, அதை வந்து ஃபாலோ பண்றானா. இப்ப நான் போர்ட்ல பார்த்து எழுதுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு போர்டை திரும்பி ஏபிசிடி எழுதிட்டு திரும்பி பார்த்தா அந்த சைல்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம அப்படியே பிளாங்கா இருந்தா சரி, அந்த சைல்டுக்கு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னு தெரியும். பக்கத்துல இந்த பக்கம் இருக்கிற பசங்களை வந்து கிள்ளிட்டே இருக்கான், அடிச்சுட்டே இருக்கான், டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கான், அவனும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம எல்லாரோட பேப்பரையும் பிடிச்சு வைக்கிறான் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும். ஒரு இடத்துல உட்காரவே முடியாம இருக்கான் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு இஷ்யூன்னு தெரியணும். போர்ட்ல போட்டிருக்கிறத காப்பி பண்ண அதே மாதிரி காப்பி பண்ணனா ஒண்ணுத்த விட்டுட்டு இன்னொன்னுத்த காப்பி பண்றான், இல்லைன்னா கண்டினியூஸா காப்பி பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஒரு பேஜ்ல ஒண்ணு எழுதுறான், இன்னொரு பேஜ்ல இன்னொன்னு எழுதுறான். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா அதுவும் ஒரு இஷ்யூ தான். இல்லைன்னா பிரேக் டைம்லயோ இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டைம்லயோ யாரோடையுமே சேர்ந்துக்காம தானா தனியா போய் ஒரு இடத்துல நின்னா அதுவும் ப்ராப்ளம் தான். இல்லைன்னா பால் எடுத்து வச்சுட்டு அவன் மாத்திரம் தான் விளையாடணும், வேற யாருக்கிட்டயுமே ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதான பிஹேவியர் விச் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் நார்மல் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உடனே அந்த சைல்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூ ஷுட் ஆஸ்க் அந்த சைல்டோட ஹிஸ்டரி. அம்மா அப்பா சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ணாங்களா, பிரெக்னன்சி டைம்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம், நான் சொன்னல அது ஏதான ஒரு காஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு, ஒருவேளை வீட்டுல வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கலாம், அதனால அந்த சைல்டு வந்து இங்க வந்து எல்லாரையும் போட்டு அடிக்கலாம், இல்லைன்னா கையை பிடிச்சு இழுக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப பிஹேவியர் டேண்ட்ரம்ஸும் இருக்கலாம். இல்லைன்னா திடீர்னு கத்துறதோ திடீர்னு அழறதோ கொஞ்சம் எல்லாம் நீங்க வந்து இமீடியட்டா யூ கேன் ஹேண்டில். சம் ஆஃப் இட் யூ கேன் நாட் ஹேண்டில். யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் சம் சப்போர்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ சிம்பிளா கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ்
I will tell you what you can do in your classroom. ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா ஒரு சைல்டு இருக்கான், அவனை பார்த்து எல்லாருமே ஹைப்பர் ஆக்டிவா ஆயிட்டாங்க, அதனால என்னால கிளாஸே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, இல்லைன்னா அவன் எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் வந்து ஏன் டிஸ்டர்ப், ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ண, ஏன் இந்த மாதிரி அப்நார்மல் பிஹேவியர் நடக்குது அப்படின்னா சம்வேர் அவனால சொல்ல முடியல. he wants to communicate to you and very importantly he wants to seek your attention. அப்படி இருக்கும்போது நாம அந்த சைல்ட வந்து the important personா வச்சு கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும். இப்ப சின்ன பசங்க 3 years to 5 yearsனா கிரால் பண்ண கத்து கொடுக்கலாம், ஒரு கால்ல பேலன்ஸ் பண்ண கொடுக்கலாம். இது வந்து உங்க கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டியா பண்ணீங்க அப்படின்னா நார்மல் கிட்ஸோட இந்த கிட்டும் அதே லெவல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். சம்டைம்ஸ் அவங்க வந்து எதையான போட்டு உடைக்கணும், இல்லைன்னா எதையான பிச்சு கிழிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ல இருந்தா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ல நாம வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியா எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா, ஒரு 10 பாட்டில் இங்க வச்சுட்டு அந்த பால் வச்சுட்டு அடி அப்படின்னா அவன் ரொம்ப கோவம் வந்து ஃபியர்ஸா அடிச்சா கூட அந்த பாட்டில் கீழே தான் விழுமே தவிர வேற ஒண்ணுமே ஆகாது. ஒரு 10 வாட்டி இப்படி பண்ணா அவனோட ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அப்படியே குறைஞ்சு he can become normal. இந்த bursting the bubble wrap வந்து எல்லா சில்ட்ரனுக்குமே ஒரு ஆக்டிவிட்டியா கொடுக்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ், இப்ப வந்து காலையில அவன் லேட்டா எழுந்துட்டான், அவங்க அம்மா வந்து அவனை திட்டி 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 ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க, அந்த ஒரு டென்ஷன்லயே வர அந்த சைல்ட வந்து எப்படி குவைட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பபிள் ராப் இல்லைன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து அதை சின்ன 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 சின்னவா கிழிக்க சொன்னா ஒரு 10, 10, 15 கவுண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த சைல்டு நீங்களே பார்க்கலாம் அவனோட ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி பயங்கரமா அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிடும். இன்னொன்று வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கணும். ஸ்டெப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூல்ல அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல நம்பர் எழுதிட்டு ஏதான ஒரு கலர் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு நீ போய் 3 நம்பர்ல இருந்து எல்லோ கலர் எடுத்துட்டு வா, இல்லைன்னா 5 நம்பர்ல இருந்து கிரீன் கலர் எடுத்துட்டு வா. இப்படி நம்ம சொன்னோம்னா ஒண்ணு வந்து அவன் நம்பரிங்கும் கத்துக்கிறான், கலர்ஸும் கத்துக்கிறான், அட் த சேம் டைம் அவனோட ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியும் ஃபுல்லா ரெடியூஸ் ஆயிடும். Some of these children will have some craving. இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இப்பவே வேணும், இன்னொரு சைல்டு கிட்ட இருக்கிற அந்த பென்சில் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா வேணும்னு அதை பிடிச்சி இழுத்து, சம்டைம்ஸ் இந்த ஒரு சாப்பாடு இதையே அந்த ஒரு சாக்லேட்டோ அதுல வந்து பிஸ்கெட்டோ அதையே சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு கிரேவிங் இருக்கும். அந்த கிரேவிங்கை வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை டிலே பண்ணணும். நான் கொடுப்பேன், நீ இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணு, இது பண்ணா நான் உனக்கு இதை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவார்ட் மாதிரி அந்த கிரேவிங்க கொடுக்கலாம். இன்னொன்னு வந்து இது அவனுக்கு இதே மாதிரி பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நீ இந்த விஷயத்த பண்ணுன்னு அவனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கலாம். மூணாவது வந்து எல்லாரையுமே ஒரு அந்த கிளாஸ்ல இப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் டீப் பிரீதிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி அந்த டைம்ல அவனை டைவர்ட் பண்ணணும். 4வது கண்டிப்பா அவனை வந்து தண்ணி குடிக்க வைக்கணும். முக்கால்வாசி நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் இருந்தா டீச்சர் உடனே அவன் சோம்பேறி, அவனுக்கு வந்து அவன் ரொம்ப பிடிவாதக்காரன், இல்லைன்னா அவன் கோஆபரேட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறான், அவன் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம். ஆனா அது வந்து அது காரணமே கிடையாது. அந்த சைல்டோட இன்பில்ட் இஷ்யூஸ், ப்ராசஸிங்ல இஷ்யூ, சென்சரி இஷ்யூ, தொடர்றதுல இஷ்யூ, இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் அவன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வரானோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூஸ், இது எல்லாம் தான் அவனோட பிஹேவியரோ இல்லைன்னா அவனோட டெம்பர் டான்ட்ரம்ஸ்க்கு காரணம். ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுட்டு நாம வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் சைல்டு அண்ட் இந்த மந்த்ரா என்ன அப்படின்னா, எந்த சைல்டா இருந்தாலும் the child is more important. அவனோட பேட் பிஹேவியரை வந்து you should not even think about it. The child is important, the good behavior is important, the bad behavior is not important. அதை வந்து சொல்லி சொல்லி காமிக்கிறதோ இல்ல அதை வந்து ரிப்பீட் பண்றதோ, அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, அப்ப மிஸ் வந்து இப்படிதான் பேசுவாங்க, அதனால நான் இதை வந்து மேல 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 பண்ணிட்டே போறேன் அப்படின்னு அந்த பிஹேவியரையே அவன் திருப்பி திருப்பி
திருப்பி பண்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துடும். ஸோ இதுதான் பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன் எப்படி எடுத்துட்டு வர முடியும் அப்படின்னா, அந்த சைல்டு நல்லா பண்ணா உடனே அவனை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். உங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். போர்டில் இருக்கு காப்பி பண்ண அப்படின்னு சொல்லாம அவன் வந்து காப்பி பண்ற பத்தி அவன் எழுதுற பத்தி அதே மாதிரி நீயும் எழுது அப்படின்னு நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அந்த சைல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட வந்து மைண்ட்ல வச்சு அதை வந்து அவனுக்கு ரன்னிங்கே பிடிக்காது அப்படின்னா அந்த சைல்ட இப்ப நீ ஓடு அப்படின்னா ஓட மாட்டான். ஆனா அவனை வந்து இந்த பால் எடுத்துட்டு போய் ஓடி அங்க எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு திருப்பி வா அப்படின்னா அவன் வந்து அந்த ரன்னிங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம அந்த பால் எடுத்துட்டு போய் வச்சிருக்கிறதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவான். ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அந்த சைல்டுக்கு அந்த சைல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட வந்து சார்ந்த மாதிரி இருக்கணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ல இப்போ வந்து நீங்க ஒரு 30 பசங்க இருக்கிற ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 2 சைல்டு ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியா உங்களை வந்து உங்களை டென்ஷன் படுத்துறாங்க அப்படின்னா நம்ம முகத்துல இருக்கிற கோவத்தை வந்து காமிக்கவே கூடாது. ரொம்ப காமா ரொம்ப குவாய்ட்டா அது வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் தான் வரும் அந்த டெக்னிக். பட் அப்படி பண்ணாதான் இந்த மாதிரி சில்ட்ரனை உங்க சிச்சுவேஷன்ல ஹேண்டில் பண்ண முடியும். நாங்க வந்து சத்யால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஐ திங்க் ஐம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஸோ நான் வந்து சத்யால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, பாண்டிச்சேரியில ஐ திங்க் சவுத் ஆஃப் இந்தியாலேயே ஜிப்மர்ல மாத்திரம் தான் இந்த நியூ பார்ன் ஹை ரிஸ்க் கிளினிக் இருக்கு. ஒரு மாசத்துல ஜிப்மர்ல மாத்திரம் 1500 சில்ட்ரன் பிறக்கிறாங்க. அதுல 20 பசங்க ஒரு வாரத்துல நான் சொன்ன அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல நியூ பார்ன் ஹை ரிஸ்க் கண்டிஷன்ஸ் அந்த அப்ஸ்கார் ஸ்கேல் <3 <6ல ஒரு மாசத்துக்கு 20 children we identify. அப்போ வந்து இந்த சில்ட்ரனை நாங்க சீக்கிரம் இன்டர்வீன் பண்றதுனால இப்ப சத்யாக்கு வந்து the youngest who comes to Satya is a 2-day-old baby. அந்த சைல்டுக்கு வந்து அந்த plexus injury அதை வந்து ஸ்ட்ராப்பிங் எல்லாம் பண்ணி நாங்க ஒரு aids and appliances எல்லாம் கொடுத்ததுனால இப்போ 8 months அந்த child is able to move her limbs very well. So early intervention வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். The early we intervene, the easier it is for the child to get integrated into mainstream schools. அப்ப இதுல வந்து கொஞ்சம் தெரப்பி எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி பண்ணணும், ஹைட்ரோதெரப்பி பண்ணணும், ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுக்கணும், பிசியோதெரப்பி கொடுக்கணும், மியூசிக், டான்ஸ், ஆர்ட், மூவ்மெண்ட், பிளே, சாண்டிங், இதெல்லாம் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ். இப்ப கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியாத ஒரு சைல்ட ஒரு 10 நிமிஷம் எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டு ஓம்னு ஒரு மந்திரம் போயிட்டே இருந்தா அந்த சைல்டு வந்து அப்படியே காம் ஆகி இப்ப யோகா எல்லாம் பண்றாங்கல்ல, ஆனா யோகா வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்றாங்க. அது எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணாம அந்த லிம்ஸோட மூவ்மெண்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணா இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் த சைல்டு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அக்செப்ட் அண்ட் be part of the whole thing. Early-ஆ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா உடனே நாங்க வந்து எங்க கிளாஸ் ரூம் உள்ள அந்த சைல்டை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஒரு விஷயம். அதுக்கு ஸ்கூல் ரெடினஸ் ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கற்றுக் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டிஸ், அவன் டாய்லெட் ட்ரைனிங்கும் ஈட்டிங் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் பிஃபோர் உங்க ஸ்கூலுக்கு ஒரு அட்மிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் யூ see is அவனா சொந்தமா சாப்பிட முடியுதா, அவனால டாய்லெட் இண்டிகேட் பண்ண முடியுதா, டாய்லெட் போயிட்டு அட்லீஸ்ட் தண்ணி போட்டுட்டு வரானா, கிளீன் பண்ணணும்னு இண்டிகேட் பண்றானா. ஸோ இந்த ஸ்கூல் ரெடினஸ் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். சப்போஸிங் உங்க கிளாஸ்ல ஏற்கனவே 25 பேர் இருக்காங்க, இந்த வருஷம் இந்த 2 சில்ட்ரன் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்கூல் முடிஞ்சு ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ரெமிடியல் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று கொடுக்கணும். அந்த ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ரெமிடியல் ப்ரோக்ராம்ல ரீடிங் ஸ்கில்ஸ், ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ், நம்பர் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் லைக் when I talk on Wednesday I will highlight a little more on these skills. அதுக்கப்புறம் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், டர்ன் டேக்கிங், எல்லாரோடையும் உட்கார்ந்து விளையாடுறது, இந்த பிளேவே மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இஸ் த மதர். ஏன்னா அந்த அம்மா தான் மேக்சிமம் டைம் நம்ம கிட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் இல்லைன்னா 8 மணி நேரம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. மற்ற எல்லா டைமும் அவங்க வந்து வீட்டுல தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அப்ப அந்த அம்மா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன். அம்மா அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தென் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு
work with the child. ஏன்னா நாம இங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்றோமோ அதையே அவங்கள வந்து வீட்லயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொன்னா the mother will be able to follow. So சத்யால வந்து எங்க இது வரைக்கும் in case we have been successful, the reason why we have been successful is because the mother is always a co-therapist in our program. அந்த மதர் வந்து வரும்போதே என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ மேடம் கடவுள் என்ன தண்டிச்சுட்டாரு, இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எனக்கு எதுக்கு பிறந்ததுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்ற அந்த அம்மா கொஞ்ச நாள்ல ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்தா என் பையன் இதெல்லாம் பண்றா மேடம், என் பையனால இதெல்லாம், அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வருது. அந்த அக்செப்டன்ஸ் மதர் கிட்ட வந்தா அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா மாமியார் வருவாங்க, மாமனார் வருவாங்க, அப்பா வருவாரு, சிப்லிங்ஸ் வருவாங்க. அப்ப ஸ்லோவா அந்த ஃபேமிலி வில் ஸ்டார்ட் அக்செப்டிங். ஃபேமிலி ஸ்லோவா அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நாம கரெக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர நாம மாத்திரம் ஒரு சென்டர்ல உட்கார்ந்து இல்ல ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் மாத்திரம் சேஞ்ச் பண்ற விஷயம் இது கிடையவே கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு சம்ஹவ் அந்த அம்மாவை எப்பவான ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ இல்ல மாசத்துக்கு ஒரு நாளோ வந்து இதெல்லாம் உங்க சைல்டு பண்ண மாட்டேங்கிறான், இதெல்லாம் இப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணா இட் வில் பி பெட்டர். அது வந்து ஒரு குறையா சொல்லாம இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸா நம்ம பண்ணோம்னா அவன் கத்துப்பான் அப்படின்னு கொஞ்சம் என்கரேஜிங்கா சொன்னோம்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, நம்ம இதுல இன்க்ளூட் பண்றது வந்து நாம ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு டாலரன்ஸ் கொடுக்கறதா கிடையாது. இது வந்து அன்கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ். ஸோ இன்க்ளூஷன் இஸ் நாட் டாலரன்ஸ் பட் இட்ஸ் அன்கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ். ஸோ எல்லா சில்ட்ரனும் உங்க ஸ்கூல்லயே வச்சுட்டு அதுக்கு அந்த சைல்டுக்கு வந்து நீங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம் இல்ல எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணோம்னு உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா Satya is always there to support you. You can always get in touch with us. Thank you very, very much for this presentation. And if you have any questions, I will be happy to answer. And I should thank the director and all the other officials in the Department of Education for this opportunity. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. உங்களோட எக்ஸ்பிளேஷன் நல்லாவே பண்ணியிருந்தீங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் காஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன ஸ்கோர்ஸ் எப்படின்ட்டு எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஒரே டவுட் தான் இருக்குது. இப்போ டீச்சர்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விஷுவல் டிசபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவோம், ஹியரிங் டிசபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவோம், லோக்கோமோட்டார் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்டல் டிசபிலிட்டி பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க, மென்டல் இல்னஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க, செரிபிரல் பால்சி பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க, ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரல் டிசார்டரை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ ஆஸ் எ டீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரலாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, இப்போ நாங்கள் யூடைஸ் ஃபார்ம் கொடுக்கும்போது எல்லாமே எம்ஆர்னு போட்டுருவாங்க, மென்டல் ரிட்டார்டட் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. அதனால எங்களுக்கு என்னன்னாக்கா இப்போ 21 டிசபிலிட்டிஸ்ன்றது வந்து எந்த அளவுக்கு போய் ரீச் ஆயிருக்கு பப்ளிக் கிட்ட அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இருக்குது மேடம். இப்போ ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் முக்கியமாக நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்கோம் டாப்பிக்கு. அப்போ ஆஸ் எ டீச்சர் வந்து அவங்க ஏர்லியாக இப்போ நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க நாங்கள் ஜிப்மரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அசஸ் பண்ணுறோம், நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் ஏன் மேடம் அதை கொண்டு வரக்கூடாது? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னாக்கா ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டிசபிலிட்டி எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஏன் இது வந்து அந்த குழந்தை ஊமில் இருக்கும்போதே நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அப்படி பண்ணாக்கா நம்ம என்ன குழந்தைக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? அதுவும் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சரவணன். ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உங்களால வந்து சிம்டம்ஸ் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். கிளாசிபிகேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஒரு ட்ரெயின்டு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்டோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டரால தான் பண்ண முடியும். அது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் நீங்க வந்து இந்த ஒரு நார்மலா டிபிக்கலி டெவலப்பிங் சைல்டுக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் சைல்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்சஸ் ஆப்வியஸா தெரியும்ல. அந்த டிஃபரன்ஸ் மாத்திரம் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமே தவிர டயக்னோசிஸ் அண்ட் லேபிளிங் ஆஃப் த சில்ட்ரன் வந்து உங்க ஸ்கூல்ஸ் லெவல்ல நடக்க கூடாது. ஏன்னா அது வந்து கரெக்டா இருக்காது. சம்டைம்ஸ் வந்து வீட்டுல கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த சைல்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து அவனோட ஸ்டமக்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், நேற்று ராத்திரி நிறைய பரோட்டா எல்லாம் சாப்பிட்டு அவனால டைஜஸ்ட் ஆகாம அதனால அவன் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கலாமே, அன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படி இருக்கலாமே தவிர எல்லா நாளும் அதனால அவன் வந்து ஆட்டிசம் அப்படின்னு நம்மளால லேபிள் பண்ணிடவே கூடாது.
So at the school level, the only thing that your teachers can do is to pick up symptoms. ஒரு 10 நாள் அப்சர்வ் பண்ணுவான் அந்த சைல்டு. அந்த 10 நாளும் அவன் இதே மாதிரி ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா அவனை வந்து ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டயோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் கிட்டயோ கண்டிப்பா ரெஃபர் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்டால தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அது எந்த இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டின்னு. அது ஒண்ணு. நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி ஊம்ல இருக்கும் போதே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா, டவுன் சிண்ட்ரோம் மாத்திரம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிசிக்கல் டிஃபார்மிட்டிஸ் இருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆட்டிசம் இல்லைன்னா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன்லாம் பிறந்த அப்புறம் தான் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். இட் இஸ் நாட் ஊம்ல இருக்கிற ஒரு இது கிடையாது. ஸோ தட் கேன் நாட் பி பாசிபிள். இட் ஹேஸ் டு பி டன். இட் கேன் பி டன் ஒன்லி ஆஃப்டர் பர்த். ஆனா ப்ரிவென்டிவ்னு நிறைய இருக்கு. ப்ரிவென்டிவ்னா ஹெல்தி தாட்ஸ், கான்சியஸ் பிரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அம்மா வந்து கர்ப்ப காலத்துல நல்லா சாப்பிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம ஒரு ஹாப்பியா ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்கனாலே அந்த சைல்டுக்கு வந்து அந்த டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் இல்லாம நார்மல் growth இருக்கும். நார்மல் growth இருந்தா she will be able to live, give birth to a normal child. இதுதான் பண்ண முடியும். Have I answered your question? Okay. Yes madam. இன்னொருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க மேடம். இப்போ ஆட்டிசம் நம்ம சொல்றோம். இந்த ஆட்டிசம்ன்றது வந்து இப்போ நீங்க அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துட்டீங்க. பை பர்த், அதாவது பர்த்லயே உருவாகுறதா இல்ல குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உருவாகுறதா? அது ஆக்சுவலா அது இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப அம்மா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், இப்ப வந்து அப்பா ஃபீட்டல் ஆல்கஹால் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்பா வந்து ஆல்கஹாலிக்கா இருந்து இல்ல அம்மாவும் ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்றவங்களா இருந்து அப்பா அந்த பிரெக்னன்சி டைம்ல அப்படி இருந்தா தென் தீஸ் சில்ட்ரன் வில் ஹேவ் ஆட்டிசம் அப்படின்னு. பட் இது வந்து ரொம்ப நார்மலா if you talk to parents with autism, 2 வருஷம் நார்மலா தான் மேடம் இருந்தா ஒண்ணுமே பிரச்சனை இருக்குல்ல, திடீர்னு இப்படி சேஞ்ச் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கிடையவே கிடையாது. அந்த ஆட்டிஸ்டிக் சைல்டு 2 மாசமோ 3 மாசமோ அம்மா நடந்து போகும்போது இப்படி திரும்பி பார்க்காம அப்படியே படுத்துன்னு இருக்கும். அவங்க அம்மா என்ன நினைப்பாங்க, அதுதான் நம்மள தொல்லையே பண்ணல, அது பாட்டுக்கு படுத்துன்னு இருக்குல்ல, படுத்துன்னு இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. So இதெல்லாம் தான் இஷ்யூஸ். Some of the autism and all you can't 3 years 3+ ஆனாதான் ஆட்டிசமா நான் ஆட்டிசமா, அதுல அது என்ன ஆஸ்பெர்ஜர் சிண்ட்ரோமா இல்ல ரெட் சிண்ட்ரோமா என்ன சிண்ட்ரோம்னு அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். And that can be done only by trained professionals. கார்ஸ் ஸ்கேலோ இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்டோ இல்லைன்னா ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்டோ தான் அந்த டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். பட் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து உங்க டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் ரூம்ல பிக் பண்ணலாம். அது வந்து பேரண்ட்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் we can always explain it to them. Okay? ஓகே மேடம். ஓகே. நீங்க சொன்ன மாதிரியே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இந்த சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட், ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் படிச்சவங்க பேரண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம டவுன்ல இருக்கிறவங்க தான் கொஞ்சம் அது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு வச்சுங்களேன். இப்ப அந்த கிராமப்புறத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரே சப்போர்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி டீச்சர்ஸ் தான். இப்ப அந்த டீச்சர்ஸ் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அதான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபியூச்சரை நிர்ணயிக்க போகுது. இப்ப அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அதுக்கு தான் நான் கேட்கறேன். ஏன்னா இப்ப அது பேரண்ட்ஸால கண்டிப்பா பண்ண முடியுமா? ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் அக்செப்டன்ஸ்ன்றது நீங்க சொன்னீங்க. கிராமப்புறத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் in my presentation if you saw developmental chart ன்னு ஒண்ணு காமிச்சேன். சோ எல்லா டீச்சர்ஸுக்குமே அந்த டெவலப்மெண்டல் சார்ட்னா லைக் 3 years 3 monthsல என்ன பண்ணோம் அந்த குழந்தை, 6 monthsல என்ன பண்ணோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷனுக்கு வரும்போதே அது என்னென்ன டைம்ல என்னென்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு டிக் போடணும் அந்த ஒரு சைல்டோட ஃபைல்ல. இது போட்டோம் அப்படின்னா யூ நோ ஃபார் ஷியோர் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, பட் உங்க டீச்சருக்கு டெவலப்மெண்டல் மைல்ஸ்டோன்ஸ் மிஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரிஞ்சு போயிடும். இப்ப டெவலப்மெண்டல் மைல்ஸ்டோன்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்கிற சில்ட்ரன் எல்லாமே அட் ரிஸ்க் சில்ட்ரன் தான். அந்த டிசபிலிட்டி வந்து எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் வில் மேனிஃபெஸ்ட். இப்ப நல்லா இருக்கலாம், 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் இஷ்யூஸ் வரலாம், லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இஷ்யூஸ் வரலாம். சோ நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சைல்டோட ஃபைல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெவலப்மெண்டல் சார்ட்டோட டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அவனோட பர்சனல் டீடைல்ஸ்
ஃபேமிலி டீடைல்ஸ் நாம கலெக்ட் பண்றோம் இல்லையா, அப்ப கேட்கணும் சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ணீங்களா. அப்ப சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ண எல்லா பேரண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் அட் ரிஸ்க் தான். சம் பாயிண்ட்ஸ் கேன் மேனிஃபெஸ்ட், சம் மே நாட் மேனிஃபெஸ்ட். நம்ம மதர்ஸ் கிட்ட பேசும்போதே குழந்தை நார்மலா பிறந்துச்சா இல்ல என்ன ஆச்சுன்னா அப்ப சொல்லுவாங்க, ஒரு 2 மாசத்துல வந்து ஜுரம் வந்துச்சு, 2 மாசத்துல உடம்பு இப்படி தூக்கி தூக்கி போட்டுச்சு, அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து ஃபிட்ஸ் மாத்திரை கொடுத்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் இப்ப ஒண்ணுமே வரல அப்படின்னு. ஃபிட்ஸ் வந்த அத்தனை குழந்தைகளுமே அட் ரிஸ்க் சில்ட்ரன் தான். பிகாஸ் அங்க சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரெயின் டேமேஜ் ஆயிருக்கும். சோ நம்மளோட அந்த அட்மிஷன் டைம்ல we should take time and talk to all the parents and understand. இல்லனா கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச அப்புறமா இந்த சைல்டு வித்தியாசமா இருந்துச்சுன்னா அப்ப கூட அந்த சைல்ட பிக் பண்ணி அந்த பேரண்ட வர சொல்லிட்டு ஃபுல் ஹிஸ்டரி எடுத்தாலே நம்மளுக்கே தெரிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட அனுப்பலாம். இல்ல எங்க மாதிரி ஒரு சென்டருக்கு அனுப்புனா நாங்க அசஸ்மெண்ட் பண்ணி we can give you an assessment, ஒரு பேப்பர்ல என்னன்னு எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா you can then base your intervention based on that. தேங்க்ஸ் மேடம். இப்போ இன்னொரு சுப்பிரமணியம் லெக்சரர் சார் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ 95% +1 +2 கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க, லஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்மியாக தான் எடுக்கிறாங்க. இது அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அந்த இன்ஃபேண்ட் அவங்க குழந்தைங்க அவங்களோட ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா, அதனால இந்த பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா. இப்ப நீங்க வந்து சரவணன் சார் சொன்னார்ல, ரூரல் சென்டர்ஸ்ல வந்து மால் நியூட்ரிஷன், அனீமியா, எக்ஸ்பெக்டன்ட் மதர்ஸோட அனீமிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ்க்கு பெரிய ரீசனே. சரியா சாப்பிடாம இல்லைன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரில மீன் எதானா பண்ணா எல்லாமே அந்த ஆம்பளைக்கு தான் கொடுத்து அம்மா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரே ஒரு துண்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. புரோட்டீன் இல்ல, மினரல்ஸ் இல்ல, அந்த ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால. அப்புறம் இப்ப வர இல்ல இந்த சைஸ் 0 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் இன் சிட்டிஸ் நாங்க வந்து வில்லேஜ்ல போய் கேட்கும்போது காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 சில்ட்ரன்ல 4 பேர் வந்து மேகி நூடுல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. மேகி நூடுல்ஸை வந்து பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு சாப்பிட்டானா இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அவங்களோட நியூட்ரிஷன் லெவல்ஸ் ஆர் ஓகே. ஆனா நிறைய பெண்கள் வந்து நான் ஒல்லியா இருக்கணும், நிறைய சாப்பிட்டா குண்டாயிடுவேன், இந்த ஒரு காரணத்தினால their நியூட்ரிஷன் லெவல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி லோ. மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம், இன்னொரு பெரிய இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ரிலிஜியஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ். நாம வந்து we don't believe in planning a children. நிறைய ரிலிஜன்ல வந்து கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்றத வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்றாங்க. அப்போ ரிப்பீட்டட் பிரெக்னன்சிஸ் வரும்போது தொடர்ந்து ஒன் ஆஃப்டர் another குழந்தை பெத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த மதர்ஸோட மால் நியூட்ரிஷன் கண்டிஷன் தான் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்டல் டிலே இருக்கிற சில்ட்ரன் பிறக்கிறதுக்கு பெரிய காரணம். லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, அப்புறம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் நிறைய ரூரல் வில்லேஜஸ்ல ஏன் வராங்க அப்படின்னா ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி வந்து ஒரு பெரிய காரணமா சொல்லலாம். ஓகே மேடம். அப்புறம் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின், மேடம் ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த கிரகண டைம்ல வெளில வராங்களா மேடம், வரக்கூடாதுன்றாங்க, வரணுன்றாங்க, அதனால இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எக்லிப்ஸ் டியூ டு டியூரிங் எக்லிப்ஸ். சரி, ஆக்சுவலா அது வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் எல்லாம் பண்ண முடியல. ஆனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த கிரகண டைம்ல எல்லாம் there are lot of அட்மாஸ்பியர்ல வந்து there are lot of changes, lot of radiation issues. கிரகணம்னாலே அந்த கதிர்கள் whateverல இந்த ரேஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்னு. ஸோ இது வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஏன்னா அமெரிக்கால எல்லாம் அவங்க நம்மள மாதிரி கிரகணத்துக்கு அன்னைக்கு வீட்டுல உள்ள உட்காந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ள. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் an issue. ஆனா நாங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஃபுல் மூன் டே, நியூ மூன் டே வந்து இந்த நிறைய பசங்களோட பிஹேவியரை வந்து பாதிக்குது. இப்போ அமாவாசை அன்னைக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா ஆயிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து அகைன் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய ஒரு டாபிக் தான். சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணுங்க மேடம் அப்படின்னா ப்ரூஃப் கிடையாது. பத்திரமா இருக்கிறது நல்லது. ஸோ அந்த ஒரு நாள் கொஞ்ச நேரம் வீட்டுல இருந்தா நல்லது. வெளியில போனா அந்த எக்ஸ்போஷர்ல இஷ்யூஸ் வரலாம். இது வந்து இன்டைரக்டா நம்ம மனசுல ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதனால ஸ்ட்ரெஸ் வந்தா கூட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மைட் எஃபெக்ட். சோ கிரகணம் காரணம் கிடையாது, பட் அட்மாஸ்பியர் சேஞ்சஸ் கேன் ஹேவ் an impact.
மேடம் இன்னொரு டீச்சர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னாக்கா, இந்த மென்டல் ரிட்டார்ட்னஸ் இருக்குல்ல மேடம், ஆமா மென்டல் ரிட்டார்டஸ் சில்ட்ரனுக்கு கொஞ்சம் லெவல் ஆஃப் 40% நம்ம லெவல் பிரிக்கிறோம் அந்த குழந்தைங்கள. அந்த குழந்தைங்க பிரிக்கும் போது அந்த பேரண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா, நம்ம ரெகுலர் ஸ்கூலிங்ல இருந்தாக்கா நல்லா இருக்கும், இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் எடுத்து வந்து விடும்போது அவங்களை ஏதோ தனிமைப்படுத்துற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம், இல்லை எந்த டிகிரி ஆஃப் டிசபிலிட்டி வரைக்கும் அந்த குழந்தை ரெகுலர் ஸ்கூலிங்ல இருக்கலாம், இல்லை எப்போ அவங்களுக்கு ஓகே. ஆக்சுவலா எல்லா சில்ட்ரனுமே ரொம்ப சிவியர்லி பிசிக்கலி சேலஞ்சு, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. செரிப்ரல் பால்சியில கொஞ்சம் கேசஸ், இல்லைன்னா ரொம்ப சிவியர் ஆட்டிசம், இவங்க எல்லாம் மாத்திரம்தான் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கணுமே தவிர அதர்வைஸ் எல்லா பசங்களுமே மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல்ஸ்ல தான் இருக்கணும். அகாடமிக்கா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னா கூட ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சோஷியல் பிஹேவியர். அந்தந்த வயசுக்கு என்ன பிஹேவியர் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா அவனோட அந்த வயசு பசங்களோட மிக்ஸ் பண்ணாதான் he will be able to have the social learning. அந்த சோஷியல் லேர்னிங்காகவே இன்க்ளூஷன் பண்ணணுமே தவிர அவங்கள எங்க மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் பிரிக்கவே கூடாது. எங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இந்த சேஞ்சிங் சிச்சுவேஷன் வித் சோ மச் ஆஃப் எம்பசிஸ் ஆன் இன்க்ளூஷன், எங்களோட ரோல் அட்வைசரியும் சப்போர்ட் தான். உங்க ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி ஒரு 4 பசங்க இருந்தா நாங்க எங்களோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அங்க அனுப்பி we can help them. இல்லனா அந்த சில்ட்ரனை அந்த ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராமோ இல்ல பாதி நாள் உங்க ஸ்கூல்ல இருந்துட்டு பாதி நாள் எங்க ஸ்கூலுக்கு அந்த 1-to-1 அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு தெரப்பி உங்க ஸ்கூல்ல என்ன கிடைக்காதோ அதை மாத்திரம் தான் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வரணுமே தவிர ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் cannot substitute a mainstream school. அவங்க எல்லாருமே என்ன கேட்டா சத்யால இருக்கிற அத்தனை 560 சில்ட்ரனும் உங்க ஸ்கூல்ஸ்ல தான் இருக்கணும். நாங்க அங்க உங்களை சப்போர்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் ரூம் ஒண்ணு இருக்கலாம், அந்த ரிசோர்ஸ் ரூம் இல்லைன்னா ஒரு இன்க்ளூஷன் ரூம்னே ஒண்ணு இருக்கலாம். அங்க நாங்க அந்த பசங்களை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமோ இல்ல ஒரு 2-3 பீரியடுக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்க இன்புட்ஸ் கொடுத்து மத்த பசங்களோட ஒன்னா படிச்சாதான் இந்த மாற்று எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் ரொம்ப சிவியர் மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் வேண்டிய பசங்க எல்லாம் உங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல்ஸ்ல போட முடியாது. மத்த எல்லாமே 40 இருந்தாலும் சரி, மைல்டு மாடரேட், அந்த 2 கேரக்டரும் கண்டிப்பா மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல்ஸ்ல தான் இருக்கணும். மேடம் இன்னொருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க, இப்போ இந்த ஸ்பீச் தெரப்பிக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ண முடியுமா, சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம், அந்த சைல்டுக்கு பிடிச்ச ஒரு டயலாகோ இல்லைன்னா உங்க கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க சொல்ற ஒரு பேராகிராஃபோ, இப்ப எல்லார்கிட்டயும் போன்ஸ் இருக்கு, போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அந்த சைல்ட வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் அதை ஒரு 10 வாட்டி ஒரு 15 வாட்டி போட்டு 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 கேட்டா அதுல இருந்து he will pick up words. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பீச் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் மாத்திரம் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஐடென்டிபிகேஷன் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் பண்ணிட்டு மத்த எல்லாமே ஒரு கான்வர்சேஷனா உங்க கிளாஸ் ரூம்ல வீட்டுல சாப்பிடும் போது இந்த பென்சில் எனக்கு வேணும் மிஸ் அப்படின்னு கேட்கற வரைக்கும் அந்த சைல்ட எதான சொல்லு, அட்லீஸ்ட் பென்சில்னு சொல்லு, இல்லைன்னா கலர் சொல்லு, வேணும்னு சொல்லு, கொஞ்சம் 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 வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்ல 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 அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணாதான் அந்த ஸ்பீச் தெரப்பி நடக்கும். ஈவன் நாங்க கொடுக்குற ஸ்பீச் தெரபிஸ்டோ இல்ல ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுக்குற ஸ்பீச் தெரபிஸ்டோ ஒரு அரை மணி நேரம் மேக்சிமம் ஒரு 1 மணி நேரம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வீட்டுல இல்ல சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து அந்த சைல்டு பிக்கப் பண்றதுதான் அவனோட ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட். ப்ராசஸ் எல்லாம் கத்து கொடுக்க முடியாது. ப்ராசஸ் அவன் பார்த்து பார்த்து இப்ப 4 ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடும் போது பால் தாடா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பால் இல்லைன்னா தா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவன் அப்படியே பிக்கப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணிப்பான். So that is how you can do speech therapy. ஓகே மேடம், இன்னொருத்தவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு திடீர்னு கிளாஸ் ரூம்ல ஃபிட்ஸ் வந்துருச்சுனாக்கா, அதாவது வலிப்பு மாதிரி வந்துருச்சுனாக்கா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்ன கொடுக்கலாம், as a டீச்சர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா எபிலெப்டிக் ஃபர்ஸ்ட் எய்டுன்னு ஒரு ட்ரைனிங் இருக்கு. ஐ திங்க் ஐ வுட் சஜஸ்ட் எங்கெங்க இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் இருக்காங்களோ எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த சைல்டு கீழே விழாம பாத்துக்கணும். பிரெயின் இன்ஜுரி ஆச்சு அட் அ டைம் ஆஃப் சீஷர் அப்படின்னா அந்த டேமேஜ் திருப்பியும் இர்ரெக்கவரபிள் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அப்போ ஏதான ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு ஃபர்ஸ்ட் முதல்லயே யோசிச்சு அந்த சைல்ட அந்த மாதிரி ஒரு இதுல கிளாஸ் ரூம்ல தான் பிளேஸ் பண்ணோம். அப்புறம் அப்படியும்
சீஷர்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவன் வாயை வந்து திறக்கிற மாதிரி எய்தர் அதுக்குன்னு ஒரு பிளாஸ்டிக் டிவைஸ் ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப இந்த டீதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதை இன்சர்ட் பண்ண ஜெல்ல இருக்கும். அதை வந்து எல்லா கிளாஸ் ரூம்லயும் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வாய் மூடாம இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யூ ஷுட் கிவ் ஹிம் லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் மெதுவா தான் தண்ணி தெளிக்கிறதோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப சிவியரா இல்லாத சீஷர் தானாவே ஒரு 1 or 2 seconds இல்ல ஒரு 20 secondsல கம்மி ஆயிடும். அதுக்குள்ள the best thing to do is to either call the parent. ரொம்ப ரிப்பீட்டடா சீஷர்ஸ் வர மாதிரி இருந்தா எப்ப சீஷர்ஸ் வரும் அப்படின்னா அந்த சைல்டுக்கு கண்டிப்பா உள்ள பாடி டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வார்மா எப்பயுமே இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்து அவன் ரொம்ப சோகமா இருக்கான், சோர்ந்து உட்கார்றான் அப்படின்னாலே அந்த டீச்சர் வந்து ஷுட் ஹாவ் an eye on that child. அப்ப எப்ப வேணா சீஷர் வரலாம். அப்புறம் அந்த பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தண்ணி அப்பப்போ ஒரு சிப், ரொம்ப தண்ணி குடிக்கணும், ஒரு சிப். ஸோ அந்த வெட்னஸ் இருந்தாலே சம்டைம்ஸ் இந்த சீஷர்ஸ் கேன் கெட் போஸ்ட்போன். ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது, போஸ்ட்போன் பண்ண முடியும். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாவி கொடுக்கறதோ இல்ல ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கறதோ இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. You have to give him more space. ஹெட் இன்ஜுரி ஆகாம ஹெட் நல்லா பிளாட்டா பிளேஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஏர் கொடுத்துட்டு எல்லாருமே இல்ல என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்காம அவனை கொஞ்சம் லீவ் ஹிம் டு கெட் பேக் ஆன் ஹிஸ் ஓன். ஒரே ஒரு ஸ்டாஃப் மாத்திரம் அங்க மானிட்டர் பண்றதுக்கு இருந்தா போதும். அந்த மாதிரி இருந்தாலே இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் சைல்ட். இந்த சினிமால காமிக்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படியே ஓவரா நொர தள்ளி அப்படியெல்லாம் ஆகவே ஆகாதுப்பா. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் சில்ட்ரன் வுட் ஆல்ரெடி பி அண்டர் எபிலெப்டிக் ட்ரக்ஸ். அந்த மாத்திரை கொடுத்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப டிராமட்டிக்கா ஐயோ ஒரு காக்கா வலிப்புனா இப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு அப்படியெல்லாம் நீங்க இமேஜின் பண்ண வேண்டாம். இட்ஸ் சம்திங் தட் கேன் பி ஹேண்டில்டு. ஓகே மேடம். இன்னொருத்தங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க என்னன்னா கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்து எந்த ஏஜ்ல அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், ஏஜ் எந்த ஏஜ் அவங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் கலர் பிளைண்ட்னஸ் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. See, the causes for color blindness வந்து முக்கால்வாசி பிரெயின் இன்ஜுரி தான். ஸோ ஒரு பிரெயின் இன்ஜுரி ஆனா பிரெயின்ல ஏதானா அந்த ஒரு இல்லைன்னா ஒரு அந்த ஐக்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு நர்வோ இல்லைன்னா ஐல ஏதாவது இன்ஜுரி ஆனாதான் இந்த மாதிரி ஒரு கலர் பிளைண்ட்னஸ் சுச்சுவேஷன் வரும். ஜென்ரலா கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஐடென்டிஃபை பண்றது டில் த சைல்டு ஆக்சுவலி டெல்ஸ் யூ எனக்கு இந்த கலர் தெரியலன்னு. ஸோ லோ விஷன் இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு நீங்க அப்பப்போ கலர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸோ இல்லைன்னா ஷேப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸோ கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவன் ரெட்டை வந்து ப்ளூ கலர் இல்லைன்னா யோசிச்சு இது ரெட்டா இது ப்ளூவா அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்கு போல அப்படின்னு தெரியும். இமீடியட்டா யூ நீட் டு கோ அண்ட் கெட் இட் டெஸ்டட். விஷன் டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே மேடம். கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. டைமால நம்ம கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுனால முக்கியமான கொஸ்டினை மட்டும் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் மேடம். அதுல இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கனாக்கா இப்போ நம்ம இந்த சமகர சிக்ஷால என்ன பண்றோம்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் படி எல்லாருமே ஸ்கூல் எட்டு சேர்க்கலாம் நம்ம சொல்றோம். அப்போ ஒரு குழந்தைய நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா 10 வயசுல எட்டு வந்து நம்ம சேர்க்கிறோம், 8 வயசுல சேர்க்கிறோம், 11 வயசுல எட்டு வந்து சேர்க்கிறோம். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த லெட்டர் எதுவுமே தெரியாம இருக்கு. இப்ப அது மாதிரி குழந்தைக்கு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாதிரி பண்ண சொல்லி இருக்கிறோம் டீச்சர்ஸ்க்கு. உங்ககிட்ட ஏதாவது சஜஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So அந்த bridge course என்னன்னு எனக்கு தெரியல. So you have to do something called a school readiness program. ஆனா ஒண்ணு வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த பசங்களை வந்து ஏஜ் வைஸ் கிளாசிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா there will always be a gap of 1 to 1.5 years. அப்படியே 10 வயசு நீங்க bridge course பண்ணா கூட 11th இயர்ல அவன் வந்து 11 years இருக்கிற அந்த எபிலிட்டி வரும் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஒரு லட்சத்துல ஒரு சைல்டுக்கு தான் வரும். அப்ப அந்த ஸ்கூல் ரெடினஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அந்த சைல்ட கொஞ்ச நாள் அந்த ஸ்கூல் ரெடினஸ் ப்ரோக்ராம்ல வச்சுட்டு அவன் என்ன லெவலுக்கு வரா அப்படின்னு அவனோட ப்ராக்ரஸ் பார்த்துட்டு தான் யூ ஷுட் இன்டகிரேட் ஹிம் இன்டு அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் ரூம். எடுத்த உடனே அவனை ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் ரூம்ல போட்டீங்கன்னா இட் வில் டேமேஜ் ஹிம் ஹிஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம். அவனோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் தான் குறையுமே தவிர, அதுக்குதான் நிறைய பேர் என்கிட்ட போயிட்டு இருந்தா மேடம் ஆனா அங்க அவனுக்கு படிப்பு ஏறலன்னு அவங்க மிஸ் அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்லாம்
சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி பண்ணாம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஸ்கூல் ரெடினஸ் நீங்க சொல்ற அந்த பிரிட்ஜ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம் அது வந்து 2 வருஷம் 3 வருஷம் கூட கண்டினியூ ஆகலாம். எப்போ அந்த சைல்டு அந்த ஏஜ் ஸ்பெசிபிக் கிளாஸ் ரூமுக்கு போக முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்பதான் அவனை இன்டகிரேட் பண்ண முடியுமே தவிர அது வரைக்கும் அந்த ஒரு ஸ்கூல் ரெடினஸ் ப்ரோக்ராம் இப்ப நாங்க வந்து ஃபாத்திமா ஸ்கூலோட அதுதான் பண்றோம். அங்க இருக்கிற அந்த பசங்களை வந்து we have the school readiness program. அவங்க உடனே நெக்ஸ்ட் இயரே அந்த கிளாஸ் ரூம் உள்ள போயிட மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் ஒரு சர்டன் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு போவாங்க, சர்டன் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு போக மாட்டாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ். அவங்க லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டியை பொறுத்து தான் நம்ம அது பண்ண முடியும். ஆனா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் தி ஸ்கூல் ரெடினஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் சொல்றீங்கல்ல அதுல 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் எவ்வளவு வருஷம் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு வருஷம் அதுல வச்சுட்டு 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் எப்படியோ நீங்க வந்து பாஸ் பண்ண வேண்டிய லைக் பாஸ் பண்ணிடுறீங்கல்ல. சோ யூ ஷுட் அதனால அந்த அந்த ஒரு ஸ்கூல் ரெடினஸ் கிளாஸ் ரூம்லயே வச்சா கூட he will be able to progress. 8th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு போக முடியுமாங்கிறதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் வந்து அவன் 10வது படிக்கிற ஏஜ்ல தான் போக முடியும். ஸோ அப்ப அந்த 2 வருஷம் யூ மஸ்ட் கிவ் ஹிம் தட் ஸ்பேஸ். அது எப்படி பண்ண முடியும்னா இந்த ஸ்கூல் ரெடினஸ் ப்ரோக்ராம் இருந்தாதான் அந்த இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியும். மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது வந்து எக்ஸாமினேஷன் மானிட்டரிங் மாத்திரம் இருக்க, அவனோட பிஹேவியரும் மானிட்டர் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் இல்ல இவங்க எல்லாமே டபிள்யூ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்பைக் ஆகும், அப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்பைக் ஆகும், அப்புறம் குறையும், அப்புறம் திருப்பியும் ஸ்பைக் ஆகும், திருப்பியும் குறையும். அது எல்லாமே அவங்களோட ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் பொறுத்து, அவங்களோட வீட்டு சிச்சுவேஷன் பொறுத்து, அவங்க பிஹேவியர், அவங்க என்வாயன்மெண்ட், இதெல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் which work on them. அது பேஸ் பண்ணி தான் அவங்கள இன்டகிரேட் பண்ணும். அது வரைக்கும் அந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் தட் யூ ஆர் சேயிங் ஷுட் கண்டினியூ. பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் வந்து 3 months 6 months மாத்திரம் பண்ணா சரியே வராது. அது அப்படியே மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருந்தா at one point you can do it. அது பண்ணாம கூட இருக்கலாம். ஆனா he can be in your classes, in your school. அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா மேடம். இப்ப அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய இடத்துல, கேட்டிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் லாட் மேடம். உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன், உங்களுடைய பொறுமையா எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னீங்க. இல்ல thank you so much for this opportunity. It was a pleasure. டைரக்டர் சார். ஹலோ. எஸ் சார், டைரக்டர் சார். மேடம் அதுக்குள்ள இன்னொரு क्वेश्चन பார்த்தலாம் மேடம். டைம் இருக்கா மேடம்? எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. கோ ஹெட். ஓகே மேடம். அதாவது அவங்க क्वेश्चन நான் படிச்சிடுறேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு புரியல. அது குழந்தை பிறந்தவுடன் அழவில்லை, இன்குபேட்டரில் வைத்து எடுத்தார்கள். ஈகோ டெஸ்ட் எடுத்த போது a small PTA in left to right shunt வளர வளர சரியாகிவிடும் என்று கூறினார்கள். இப்போது குழந்தைக்கு வயது 15. சிறு வயதில் பிடியோ மூடிவிட்டது. இனிமேல் ஏதேனும் மூச்சு பிரச்சனையோ, ஆக்சிஜன் குறைவோ, வேறு உடல்நல குறைகளோ ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேடம். ஓகே, ஆக்சுவலா இன்குபேட்டர்ல வச்சிருந்து இந்த மாதிரி ஹார்ட்ல ஷண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலே அது வந்து எப்ப வேணாலும் திரும்பி வரலாம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த வால்வ் எல்லாம் க்ரோ ஆக ஆக கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு. ஒரு வாட்டி கிளியர் ஆகாம இருக்கலாம். இல்லைன்னா சப்போசிங் ரொம்ப கோல்டு, ரொம்ப காஃப், இல்லைன்னா லங் இஷ்யூஸ், இல்லைன்னா லங் கன்ஜெஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது கூட இந்த மாதிரி பிரெத்லெஸ்னஸ், இந்த செகண்டரி கண்டிஷன்ஸ் வந்தாலும் வரலாம். பட் இன்குபேட்டர்ல இருந்து இந்த மாதிரி சைல்ட்ஹுட் இஷ்யூஸ் இருந்த எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 6 months இல்ல ஒன்ஸ் இயரோ கண்டிப்பா ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். அது பண்ணாதான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை வந்து ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ண முடியும். லைக் யூ கான்ட் அவாய்ட் இட். இது நடக்கலாம், இது வந்து பாசிபிலிட்டி, இதுக்கு ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கணும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சளியெல்லாம் கட்டாம இருக்கணும், நீங்க பாத்துக்கணும், பிரெத்லெஸ்னஸ் இல்லாம இருக்கணும். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ண அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டா இருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒன்ஸ் இன் 6 months கண்டிப்பா ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது இஷ்யூ இருந்தாலும் சரி. எல்லாருமே ஜென்ரலா என்ன ஆகும்னா ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருந்தாதான் நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட போறோம், இல்லைன்னா போக மாட்டேங்கிறோம். ஆனா இந்த மாதிரி அட் ரிஸ்க் சில்ட்ரன் who were at risk, நார்மலா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கலாம், திடீர்னு ஒரு ரிஸ்க் வரலாம். அப்படி அட் ரிஸ்க் சில்ட்ரன் எல்லாருக்குமே ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். எவ்ரி 6 months மானிட்டர் பண்ணா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே
ஓகே மேடம், இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மேடம், லாஸ்ட் கொஸ்டின். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாங்க, எங்கள் பள்ளியில் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு மாணவன் வகுப்பில் எப்போதும் இல்லாமல் பள்ளி வளாகம் மற்றும் மற்ற வகுப்பு சென்று விடுவான். மேலும் மற்ற மாணவர்களை அடிப்பது, கடிப்பது மற்றும் ஆசிரியர்களை கை நீட்டி மிரட்டுவது, கடிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான். அந்த மாணவன் எப்படி கையாள்வது என்பது தகுந்த ஆலோசனை கூறுங்கள். ஓகே, நான் இது கண்டிப்பா ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கிற ஒரு சைல்டு, வேர்பலா நான் வேர்பலா தெரியல, அப்படி அவன் கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா இந்த பிஹேவியர் அவனுக்கு he is trying to tell you something. அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயம் நீங்க பண்ண விடலையோ, இல்லைன்னா அவனை பிடிக்காத விஷயத்த செய்யன்னு கம்பல் பண்றீங்களா? இப்ப அவன் வெளியில போயிட்டே இருக்கான், உள்ளே உட்கார மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து, இந்த 10 நிமிஷம் நீ இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணா நான் உன்னை ஒரு ரவுண்டு கூட்டிட்டு போறேன், இல்லைன்னா நீ ஸ்கூல்ல ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அவன் எல்லாரையும் அடிக்கிறான் கிள்ளுறான் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்னா அவன் கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணி அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களோ, இல்லைன்னா அவங்க இவனை கிண்டல் பண்றாங்க, இல்லைன்னா கேலி பண்றாங்க, இல்லைன்னா அவங்க இவனை ஏதானா இது பண்றாங்க. அப்படியும் இல்ல, என்னை யாருமே கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நான் அட்டென்ஷன் எப்படி சீக் பண்றது, இந்த மாதிரி ஒரு டான்ட்ரம் த்ரோ பண்ணாதான் ஃபுல் ஸ்கூலே அங்க நின்னுடும். ஐயோ இவன் இப்படி அடிச்சுட்டாமே, இப்படி பண்ணிட்டாமே அப்படின்னு. அப்படி நான் எப்படி எல்லாரோட அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ண முடியும்னா, நான் இப்படி பண்ணாதான் எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் கிராப் பண்ண முடியும். சோ அது கூட ஒரு இதா இருக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், அவன் ஒரு இடத்துல உட்காராததுக்கு காரணம் அவனோட டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸா கூட இருக்கலாம். ராத்திரி ரொம்ப லேட்டா சாப்பிட்டுருக்கலாம், அவன் கிளியரா டாய்லெட் போகாம ஸ்டமக் கிளியர் ஆகாம இருக்கலாம், அவனுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா கூட இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த டயட்ரி இஷ்யூஸ், நிறைய சுகர் கொடுக்காம, இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்காம ஹெல்தியா ஃபுட்டு கொடுக்குற மாதிரி அந்த மதர் கிட்ட பேசி, அப்புறம் ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். தூங்க கரெக்டா அந்த 9 மணி இல்ல மேடம் 12 மணி வரைக்கும் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம், அவனும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தான் அப்படி என்ன சொன்னா, கண்டிப்பா அடுத்த நாள் ஸ்கூல்ல தான் இந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸ் வரும். அவன் வெளியில இப்படி போனோம் அப்படின்னா நீங்க அதையே ஒரு ஆக்டிவிட்டியா சேஞ்ச் பண்ணி, இப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பையனை கூப்பிட்டு நீ போயிட்டு ஒரு 10 கல் எடுத்துட்டு வா, இந்த மாதிரி சின்னதா எடுத்துட்டு வா, பெருசா எடுத்துட்டு வராத, அந்த மாதிரி சொன்னா அவன் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கான்சென்ட்ரேஷன்ல வெளியில போயிட்டு அதை பிக்கப் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து, சோ அந்த பிஹேவியரை ஒரு ஆக்டிவிட்டியா மாடிஃபை பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அவனை டிராம்போலின் இருந்தா ஒரு இடத்துல அப்படியே குதிச்சா அவங்களோட ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் கொஞ்சம், முக்கால்வாசி இந்த பசங்களோட பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் அவங்களோட ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் ஒரு பெரிய காரணம். அப்ப அவங்க எதர் ஒரு டிராம்போலின்ல குதிக்கிறதோ, இல்ல மாடி ஒரு 10 வாட்டி மேல கீழே ஏறி வர்றதோ, இல்ல உங்க ஸ்கூல்லயே ஒரு 10 ரவுண்டு சுத்திட்டு வா அப்படின்னா அவன் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள அப்படியே அவனோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகி அவனோட ஆங்ஸைட்டி லெவல்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சு then he will be able to sit in the classroom. தேங்க்ஸ் மேடம். இப்போ டைரக்ட் சார் லைன்ல. சரி, ஓகே. தேங்க்ஸ் a lot மேடம். ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வெபினார் பண்ணிருக்கீங்க. Thank you. இது எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். I hope they'll be able to utilize this and all. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தா உங்கள் ஸ்கூல்ல சேர்க்கறது கிடையாது. உங்க கைடன்ஸ் வச்சு எது நம்ம தடுத்த முடியும், எங்கெங்கே நம்ம இன்டர்னலைஸ் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி சோஷியலா எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும், அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா உங்கள இதுல யாருக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ, நோ டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல், உங்க ஸ்கூல்லயே வச்சு எப்படி அந்த சைல்ட ட்ரெயின் பண்றதுன்னு we will come and train it there so that he can be there in your school. அதுதான் பண்ணணும். That's the integration that we have to do. கண்டிப்பா எங்க ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கிற ஸ்கூல்ல வேணும்னா நாங்க இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது உங்களோட கைடன்ஸ். Sure. Higher level, even if it is one child, no problem. You tell us, we will come and help you. Not an issue at all. Kandipa. Thank you so much, sir. Thank you for this opportunity.
Thank you, ma'am. Thank you. So I also thank Thank all you. the heads of institution and teachers for attending this webinar. I hope it will be useful for you, and you will be able to apply some of these concepts. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Dear heads of schools and teachers, will be having another webinar on Wednesday. Diagnosis and remedial measures of learning disability. So we will once again join on Wednesday. Madam will be joined. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, George. Thank you. ISEC and this ILS, vocational trainers. Yeah. Okay. Today afternoon. எல்லாருக்கும் வணக்கம்.